4 members వచ్చారు. సరే వచ్చింది సార్ వాళ్ళ ఇంకా depressa essere depressa. So good morning to all students. Very good morning to all. Thank you. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Thank you. Yeah, we're gonna have a grand test this Sunday. So we have to prepare well. So grand test, whatever syllabus we covered up to so far, the exam will be based on that. Okay. Good So exam will be all chapters from the beginning to now. Good morning, sir. I'm sorry. Okay, Ashwin. Anita, okay. So yeah, so let us start. Let us start our lesson. So which we left yesterday. Sorry for yesterday. It was power and could not able to reconnect due to some issues with my phone data. So I guess yeah. So now this one, yes. What happened is I can't able to share it. So
This makes sense. But is it a right file that I would like to? Okay, I guess this is the one which I would like to. Yeah, I think we have done some problems in what lesson you mean? Work energy theorem, right? So moving into the, yeah, I'm going to upload last 3 classes. So yeah, I didn't receive the file from the Ashwin sir. Hopefully I'll receive today. So I'll upload all the files into the YouTube channel. So yeah. So how many students? 53. I mean, out of 53, I don't know how many of you students, maybe 30, 35. Anyway. So coming to the problem that we would like to, continue yesterday. Right. So ఇక్కడ ఏంటంటే it's they gave the force F is equal to I minus J minus K బలం వల్ల ఒక వస్తువు it moves from that plane origin to this displacement 3I plus 2J minus 5 అంటే ఇంత బలం పనిచేసినప్పుడు ఒక వస్తువు మీద అది ఏమైంది సో it went to here ఓకే సో అక్కడికి వెళ్ళి మనకు ఇంత దూరం కదిలింది కాబట్టి అక్కడ జరిగిన పని ఎంత ఉండొచ్చు అంటే సో మనకు we know that W is equal to F dot S and we know this is the force and we know that this is the displacement and when you are doing the dot product bindu labdam so you have to multiply only 2 with 3 J with J coefficient is minus 1 to 2 minus 1 to 5 so 2 into 3 this is going to be 6 I dot I 1 J minus 1 coefficient ikkada minus 1 into 2 minus 2 then here minus 1 is here K coefficient so here minus 5 minus into minus plus which is going to be 5 the finally it is going to be 9J so that is a manaku yeah ఇంత పని జరిగింది ఇక్కడ అలాగే సామర్థ్యం మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంది బేట సో సామర్థ్యంకి సంబంధించింది కూడా ప్రాబ్లం అడుగుతున్నాడు ఎంసెట్ లో సో ఇక్కడ ఏంటంటే 6I plus 6J plus 4K అనే బలము 5 సెకండ్ల పాటు ఒక వస్తువు మీద పనిచేసింది రైట్ ఒక వస్తువు మీద ఎప్పుడైతే బలం పనిచేస్తుందో దానికి స్థానభ్రంశం ఉంటుంది బట్ దిస్ ఇస్ ద ప్లస్ నానా యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఐ థింక్ ఎస్టర్డే సో అయితే సామర్థ్యం ఎంత సో సామర్థ్యం కావాలంటే సామర్థ్యం ఫార్ములా మనకు తెలుసు పని బై కాలము పని అంటే F డాట్ S సో F డాట్ S అంటే అగైన్ మనం ఏం చేస్తాం దాంట్లో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తాము చేసి కాలంతో డివైడ్ చేస్తే మనకేమొస్తుందంటే మనకు జనరల్ హౌ మచ్ ఆన్సర్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ సో విచ్ ఈస్ 30 plus 32 by 5 6 point something వస్తుంది 6 point something okay right okay so then let me clear all drawings then moving into next problem yeah moving into next chapter actually okay so yeah we have to wrap up fastly we're going to start complete syllabus within 3 days or 4 days maximum I don't want to I think I could able to finish it next like 6 days but I'll leave some chapter for you guys ante manaku konni chapters meeru theory chapters ద్రవ పదార్థాల యాంత్రిక ధర్మాలు ఘన పదార్థాల యాంత్రిక ధర్మాలు థర్మోడైనమిక్స్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆ 4 చాప్టర్స్ మీకు వదిలిపెడతాను బేట యా ఒకటి అది ప్లస్ కైనెటిక్ ఇంకొకటి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ వీలుంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్ ట్రై చేస్తాను సో 5 చాప్టర్స్ అక్కడ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ట్రై చేస్తాను కంప్లీట్ చేయడానికి సో అట్లీస్ట్ ఇంకొక ఈ రోజు 2 చాప్టర్స్ కొంచెం స్పీడ్ చేద్దాం గ్రావిటేషన్ చెప్తాను గురుత్వాకర్షణ డోలనాలు
చెప్తాను, మరి మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి బెట. ప్రాబ్లమ్స్కి టైం తక్కువ తీసుకున్నాను, ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు. మీరు ఎక్కువ చేస్తారన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇంకా తక్కువ తీసుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు 2 చాప్టర్స్ అవుతాయి. రేపు కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంకొకటి వీలుంటే ద్రవ పదార్థాలు కానీ లేకపోతే సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టీ ఏదో 2 చాప్టర్స్ రేపు కంప్లీట్ చేస్తే ఇంకొక 4 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, రైట్. సో యా, డోలనాలు. సో మనకు ఆల్రెడీ చాప్టర్ మనకు అయిపోయింది బట్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టు రిపీట్ దిస్ చాప్టర్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లింక్ టు ది వేవ్స్. మనకు సెకండ్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నాం కదా, తరంగాలకు సంబంధించిన చాప్టర్ అనుకోండి, మనము అదే విధంగా తరంగ దృశ్యశాస్త్రము, వేవ్ ఆప్టిక్స్, రే ఆప్టిక్స్, కిరణ దృశ్యశాస్త్రం అన్ని కూడా లింక్ టు దిస్ చాప్టర్. ఎక్సెప్ట్ ఒక పెండూలం ఒకటి, స్ప్రింగ్ అది తప్ప ఇవి ఒక తరంగాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇందులో కూడా. సో ఇందులో కూడా మళ్ళీ కంపన పరిమితి అంటే ఏంటి, డోలనావర్తన కాలం అంటే ఏంటి, ఐ గెస్ వీ హావ్ కంప్లీటెడ్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం బేసిక్స్ కొన్ని చెప్పేసి నేను ఇమ్మీడియట్ గా జంప్ ఇన్ టు ది ఓన్లీ మనకు మెయిన్ గా ఇక్కడ వృత్తాకార చలనము, లఘులోలకము, స్ప్రింగ్ చలనం, ఆ 3 మనకి ఇక్కడ. మిగతా అన్ని కూడా మనం కవర్ చేసినాం బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, I don't want to spend much on this. Okay. ఎక్కువ నేను దీంట్లో ఎక్కువ స్పెండ్ చేయను, తొందరగా అయిపోగొట్టేస్తాను ఈవెన్ గ్రావిటేషన్ ఈ చాప్టర్ లో. సో మనకు ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏంటంటే ఆర్సిలేషన్ అనగానే మనకు డోలనాలు అనగానే ఏంటి సార్ అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనము కంపింప చేసినట్టు అవుతుంది, డోలనాలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ అది శూన్యంలో అవుతున్నేమో కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటుంది, ఆగకుండా లైఫ్ లాంగ్ అది అంటే ఇలా అన్లిమిటెడ్ టైం మనకు కంపనాలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏదైనా యానకంలో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని చలనాలు ఏమవుతాయంటే పైకి కిందికి చలిస్తూ ఉంటుంది. అయితే మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లము అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక యానకంలో గాలిలో ఉంచినాం అనుకోండి, గాలిలో ఉంచితే ఏమవుతుందంటే ఈ గాలి యొక్క నిరోధానికి రెసిస్టెన్స్ కి ఏమవుతుందంటే ఈ చలనాలు అన్ని కూడా స్లోగా తగ్గుతూ తగ్గించిపోతా ఉంటాయి. కానీ ఒకవేళ ఇదే సిస్టమ్ ని ఆవర్తన ఈ లఘులోలకాన్ని తీసుకెళ్లి మనము శూన్యంలో పెట్టగలుగుతున్నట్టయితే అది కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇంకా మనం ఏం చేస్తామంటే చెప్తాను. దానికి బేసిక్స్ కి ఏంటంటే మనకు ఆవర్తన ఒక చలనాలు 3 రకాలు చెప్పుకుంటున్నాం. ఒకటి ఆవర్తన చలనము, డోలనాలు అంటే ఏందో చెప్పుకుంటాము, సరళాత్మక చలనం. మెయిన్ గా ఏంటంటే సరళాత్మక చలనం, ఆవర్తన చలనమే మనకు ఇక్కడ. ఆర్సిలేషన్స్ అంటే కామన్ డోలనాలేషన్స్. సో పీరియాడిక్ మోషన్ ఇందులో ఉంది. ఆవర్తన చలనం అంటే పీరియాడిక్ మోషన్ అంటే ఏంటి, ఇట్ జస్ట్ రిపీట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు క్రమ పద్ధతిలో సమాన కాల వ్యవధిలో సమాన చలనాలు చేయగలుగుతున్నట్టయితే దాన్ని పునరావృతం కావాలి. ఓకే, అఖిల, what happened? I don't understand your issue. On screen there is a black color rectangle. We can't see some points. Really? I don't know. Okay, let me cancel it. If now, right? I didn't keep anything. Okay, but anyway, మీది. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఆవర్తనం కావాలన్న అంటే ఇట్ రిపీట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఈక్వ సమాన కాల వ్యవధిలో పునరావృతమయ్యే చలనాన్ని ఆవర్తన చలనం అని. సరళాత్మక చలనం అంటే డోలనాలు అంటే ఏం లేదు, ఒక వస్తువు చలనము. డోలన చలనం అంటే ఏం లేదు బేట, ఒక వస్తువుని ఏం చేయాలంటే ఒక స్థిరమైన దానికి వేలాడదీసి దాన్ని మనము మధ్య బిందువు నుంచి వెనక్కి ముందుకు దాని డోలనాలు చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ డోలనాలకు సంబంధించింది మనం నేర్చుకుందాం ఎక్కువ డెప్త్కి వెళ్ళి. సో ఆవర్తన చలనం అంటే ఏం లేదు, ఇట్ రిపీట్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం. అంటే సమాన కాల వ్యవధిలో అది పునరావృతం చేస్తే ఆవర్తన చలనం అని. డోలనాలు అనేది ఒక స్థిర బిందువుకు వేలాడదీయడం ఒక గోళాన్ని అది మధ్య బిందువు నుంచి అటు ఇటు కంపనాలు చేస్తే అది డోలన చలనం అని. అదే విధంగా సరళాత్మక చలనం, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
సరళాత్మక చలనం అంటే ఏంటంటే సరళ హరాత్మక చలనం, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సింపుల్ హార్మోన్ ఇట్స్ వెరీ బేసిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విచ్ డెఫినెట్లీ సాటిస్ఫై ద పీరియాడిక్ మోషన్. అంటే ఈ సరళాత్మక చలనంలో ఉన్న వస్తువు ఏమి సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఆవర్తన చలనాన్ని కలిగి ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది కూడా మనకు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో తన క్రమంగా రిపీట్ చేస్తూ ఉంటుంది, అంటే సమాన కాల వ్యవధిలో సమానంగా పునరావృతం అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా కంపనాలు ఇస్తున్నప్పుడు ఈ దాని యొక్క త్వరణం ఏంటంటే ఆ వస్తువు యొక్క త్వరణం స్థానభ్రంశానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు మాధ్య బిందువు వైపే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే సరళాత్మక చలనం అంటే ఏంటంటే ఒక వస్తువు ఆవర్తన చలనం కలిగి ఉండి ఆ వస్తువు యొక్క త్వరణము స్థానభ్రంశానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటూ మాధ్య బిందువు వైపు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అంటే వ్యతిరేకంగా అది పైకి ఎప్పుడు కూడా మాధ్య బిందువు వైపు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అందుకే A is equal to minus omega square x అంటాము, లేకపోతే A is directly proportional to the x అంటాము. A అక్కడ మనకు A is equal మైనస్ ఎందుకు పెడదాం అంటే వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది కాబట్టి A is equal to omega square minus omega square x అవుతుందట. రైట్. సో SHM ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు చూడండి, సరళాత్మక చలనాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చాను ఇక్కడ. రైట్. సరళాత్మక చలనం అంటే SHM కి ఉదాహరణలు ఏంటంటే ఇక్కడ రియల్ స్పేస్ అంటే స్పేస్ లో చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇదేమో రియల్ స్పేస్. ఫేస్ స్పేస్ ఏంటంటే మనం యాంగిల్ ని చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ, అంటే కోణం ఎట్లా మారుతుంది అంటే కణాలు ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి వృత్తాకారంగా మనకి ఇలా ఆర్బిట్ చుట్టూ, ఇది ఫేస్ స్పేస్ అంటారు. ఇది మీరు దీని గురించి ఎక్కువగా డెప్త్ గా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో చదువుకుంటారు. రియల్ స్పేస్ అంటే మనకు కనిపించే స్పేస్, అది ఎలా పునరావృతం అవుతుందో చూడండి. వ్యవధిలో సమానంగా ఇది కూడా మనకు స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ అంటాము. ఇది కూడా సరళాత్మక చలనాన్ని చూపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది కూడా స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమే, అంటే స్ప్రింగ్ ద్రవ్యరాశి వ్యవస్థ. సో ఇవన్నీ ఓకే. రైట్. సో ఐ థింక్ మీకు సరళాత్మక చలనం అంటే అర్థమైంది, బాగా నేర్చుకున్నారు కూడా మీరు ఆల్రెడీ కాబట్టి. సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు రిపీట్ మచ్. సో మళ్ళీ చూసినట్టు అయితే మనకు ఇక్కడ లఘులోలకం కనిపిస్తూనే ఉంది. లఘులోలకం చేసేటప్పుడు మనకు డెరివేషన్ మొత్తం ఏం చేయట్లేనా, ఎందుకంటే వి డోంట్ హావ్ టైం మచ్ కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో వస్తువు యొక్క చలనం ఇక్కడ మనం సరళాత్మక చలనం నిర్వచనం చేసుకున్నాం. దానికి మెయిన్ గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది T is equal to 2π√L/g. అంటే డోలనావర్తన కాలం ఎప్పుడు కూడా దేని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే అది కంప్లీట్ గా దాని యొక్క పొడవు మీద ఆధారపడుతుంది. దాని యొక్క పొడవు పెరిగితే ఆవర్తన కాలం పెరుగుతుంది, పొడవు తగ్గితే ఆవర్తన కాలం తగ్గుతుంది. సో పొడవు యొక్క వర్గమూలానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. G విలువ స్థిరంగానే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అది ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. సో ఆ విధంగా మనకు డోలనావర్తన లఘులోలకం యొక్క డోలనావర్తన కాలానికి సమీకరణం ఎందుకు గుర్తుంచుకోవాలి, దాని ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. T1 ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం కదా, రెండు లఘులోలకాలు తీసుకుంటాడు, ఒక లఘులోలకం పొడవు L1 ఇంకొక లఘులోలకం పొడవు L2 అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మనకు సింపుల్ గా ఒక్క నిమిషం. సో రెండు లఘులోలకాలు ఇస్తారు కాబట్టి T1/T2 is equal to T1/T2 which is equal to under root of ఏమవుతుంది, what happened here, L1/L2. Okay, is it clear? So this is actually based on this type of question you may see in the exams. Okay, right, thank you. Okay, clear. Then moving into the all right. So then yeah, again ikkada manaku time period same. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒక సెకండ్ల లోలకం అంటే ఏంటి నన్న. సెకండ్ల లోలకం అంటే తెలుసుగా మీకు. సెకండ్ల లోలకం అంటే మనకు ఒక లఘులోలకం యొక్క టైం పీరియడ్ 2 సెకండ్లు అవుతే దాన్ని సెకండ్ లోలకం అంటారు. అనిత ఓకే, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? ఓకే ఓకే.
So if the time period of pendulum is 2 seconds, okay, if the time period of pendulum is 2 seconds, then we call it as a seconds pendulum. Seconds pendulum is nothing but what? So seconds pendulum is, the time period is 2 seconds. What is the length of the second pendulum? 1 meter. What is the length of the second pendulum? 1 meter. ఎంత వస్తుంది బేటా? So if you substitute, so 100 centimeters కానీ, yes, very good, 100 centimeters కానీ మనకు తీసి 2 పెట్టేస్తాం. ఇక్కడ తీసి 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏమొస్తుందంటే G10 పెడితే 1 మీటర్ కానీ 100 సెంటీమీటర్ కానీ వస్తుంది. వెరీ గుడ్, yes, that is very active, very good, very good. మీరు చదివి అర్థమైంది. సో ఇంకా మనకు కొన్ని ఫార్ములా వృత్తాకార చలనం గురించి కూడా నేర్చుకుని ఉంటారు. సో వృత్తాకార చలనం, what happened the circular motion, you know, you can, yeah, yes, circular motion లో what is going on, tell me. ఇక్కడ చూడండి, దాని వేగం క్రమంగా చేంజ్ అవుతా ఉంది. అంటే వృత్తాకారం చలనంలో ఉండాలంటే వేగం చేంజ్ అవుతా ఉంది. సమత్వరణంతోనే అది మనకు వేగంలో మార్పు, వృత్తాకారంగా కణం తిరుగుతూనే ఉంది. అయితే ఇక్కడ దానికి వేగానికి ఇక్కడ మనం చూసినట్టు అవుతే ఆ కణం యొక్క వేగానికి సమీకరణం చూసినట్టు అవుతే మనకి ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి ముందుగా. సో v is equal to omega root of a square minus x square, మొత్తం శక్తి ఫార్ములా చేస్తాము. సో ఇదేమో వృత్తాకార చలనంలో ఇదన్నీ చూపిస్తాం మనము. a is equal to minus omega square x, ఇది సారీ ఇది స్క్వేర్ బేటా, minus omega square x. సో మనం చూపిస్తాం. సో we proved this run, right? a is equal to minus omega square, yeah, yes. So you get both, yeah. So right, so here a is equal to omega square x. Sorry for interruption. So this is how we got it, this one I'm going to show that. Okay, basically we take actually x is equal to, what you can take, x is equal to a sin omega t అనుకున్నాం అనుకోండి, a sin omega t, right? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది బేటా ఇది, సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి a sin omega t అయితే, సో దిస్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. సో వెలాసిటీ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ డెరివేషన్, డెరివేటివ్, దీనికి అవకలనం చేయాలి. సో అవకలనం చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఒమేగా ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఏ ఒమేగా వస్తుంది, రైట్? సో ఏ ఒమేగా అవుతుంది, అది కాస్ ఒమేగా టీ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి అవకలనం యాక్సిలరేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఎందుకు ఎక్స్ అవుతుందంటే మళ్ళీ అది సైడే వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో మనకు దీని నుంచి ఇది ప్రూవ్, ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో ఏ ఒమేగా, సో ఏ ఒమేగా వేగం అనేది ఏ ఒమేగా, యాక్సిలరేషన్ ఇస్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్, velocity should be this one. We also did this one for the total energy, right? So v is equal to omega minus a square minus x square. So ela vastundante, so this is going to suppose this is a simple pendulum. Let us say this is a simple pendulum, you have it. Okay, so ikkada nenu this is x is equal to 0, the madhya bindu ante x is equal to 0. So this point is actually what, x is equal to a అనుకుందాం, గరిష్ట స్థానభ్రంశం. సో ఎక్కడైతే మాధ్యమిక బిందువు నుంచి మనకు గరిష్ట స్థానభ్రంశం అనేది మనం ఏమంటాం, కంపన పరిమితి బిడ్డ. సో ఇప్పుడు x 0 పెడితే, సో ఇక్కడ ఏ శక్తి ఎక్కువ ఉంటుందనా, సో మనకు ఇక్కడ పొజిషన్ x 0 అయింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఏ శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది, గతి శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు మొత్తం శక్తి కూడా గతి శక్తి ఇది K మాక్సిమం అవుతుంది. ఓకే, అదే విధంగా ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చే వరకు మనకి ఏ శక్తి, గతి శక్తి పైకి వెళ్ళే వరకు ఏమవుతుంది, v 0 అవుతుందన్న, v కంప్లీట్ గా 0 అవుతుంది. కాబట్టి గతి శక్తి ఏమవుతుందని ఇక్కడ శూన్యం అవుతుంది. మరి ఏ శక్తి ఉంటుంది నాన్న, స్థితీయ శక్తి ఉంటుంది. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. స్థితి శక్తి ఏమవుతుంది, మాక్సిమం అవుతుంది. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది నాన్న, సో గతీయ శక్తి అనేది
అనేది మాధ్యమిక బిందువు దగ్గర అధికంగా ఉంటుంది, స్థితి శక్తి అనేది అంత్య బిందువుల వద్ద గరిష్టంగా ఉంటుంది అనేది గుర్తుంచుకుంటే అవి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ x = 0 పెట్టండి, ఇక్కడ కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. x = 0 పెడితే ఏమవుతుంది, ఇది ఒమేగా a² కాబట్టి ఒమేగా a అవుతుంది. ఒమేగా a అంటే మాధ్యమిక బిందువు దగ్గర గరిష్ట వేగం వచ్చింది. గరిష్ట వేగం అంటే ఏంటి, గరిష్ట ఏంటి, గతీయ శక్తి ఉంటుంది, గరిష్ట గతి శక్తి ఉంటుంది. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందమ్మా. ఓకే ఓకే రైట్ రైట్. కొంచెం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టునే. ఐ హావ్ టు రిజాల్వ్ దిస్ వెరీ సూన్. సో ఐ కాల్ ద నెట్వర్క్ guy, but I don't know, it didn't come up actually. So similarly the problem is kinetic energy. దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకోండి బేట, 1/2 m⍵² - x². అర్థమైంది కదా ఇక్కడ. సో ఇదే వేగాన్ని నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశా. 1/2 mv² కదా. సో 1/2 mv² లో ఆ v² సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఈ కింది సమీకరణం వచ్చింది. సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే, సో గతి శక్తి ఇది అవుతుంది. స్థితి శక్తి కూడా మనకి ఏమొస్తుందన్న P = 1/2 kx² కదా, kx². సో స్థితి శక్తి సమీకరణం 1/2 kx². k అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, kx² అవుతుంది బేట. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు k అంటే m⍵², 1/2 m⍵² x². సో ఓకే, ఇదేమో స్థితి శక్తి, ఇదేమో గతీయ శక్తి. ఈ రెండింటిని కలిపి వచ్చేది మనకు ఏమొస్తుంది, మొత్తం శక్తి వస్తుంది. ఆ మొత్తం శక్తి అనేది స్థిరం అవుతుంది. అది వచ్చేది 1/2 m⍵² a² వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా నేర్చుకున్నారు. ఓకేనా. సో గతీయ శక్తి, స్థితియ శక్తి, మొత్తం శక్తి. గతీయ శక్తి ఏమో మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ, స్థితి శక్తి ఏమో ఇది అవుతుంది. రెండు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది 1/2 m⍵² a² అవుతుంది. ఓకేనా రైట్. అది ఇందాక చెప్దాం అనుకున్నా, ఇగో ఇక్కడ ఇలానే వచ్చింది కదా మనకు. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ ఇస్ ద స్థానభ్రంశం బెట. సో ఇప్పుడు స్థానభ్రంశం ఇదైతే మనము ఎట్లా చూపించాము, వృత్తాకార చలనము మనము సరళాత్మక చలనాన్ని సూచిస్తుందని చెప్పడానికి ఏం చేసామంటే y తీసుకున్నాం బెట. y = a sin ωt + y. దాన్ని వేగంగా అనుకోవాలంటే ఏం చేసినాము, దీన్ని అవకలనం చేసాము. అవకలనం చేస్తే ఏమొస్తుంది బెట, ఇక్కడ ఒక ఒమేగా బయటకు వస్తుంది. ఏ ఒమేగా లేకపోతే క్యాపిటల్ అనే వచ్చిన అనేది ఏ అంటే కంపన పరిమితి. సో ఏ ఒమేగా cos ωt + y. మళ్ళీ దీన్ని మనం అవకలనం చేస్తే ఏమన్నా సైన్ కు కాస్ కాబట్టి, కాస్ కు సైన్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది. కాకపోతే ఒమేగా² ముందు వస్తుంది. ఒమేగా² ఏ సైన్ ఇలా వస్తుంది. ఇది మొత్తం ఎక్స్ అవుతుంది కాబట్టి a = -ఒమేగా² x అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ a = ఇది, v = ఇది, ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎప్పుడు x = 0 దగ్గర, x మాధ్యమిక బిందువు దగ్గర ఇది. ఓకే, ఇది త్వరణం సమీకరణం. సో ఇందులో x 0 పెడితే ఏమవుతుంది, గతి శక్తి ఇంత వస్తుంది. ఒకవేళ గతి శక్తి గరిష్టం ఎక్కడన్నా మాధ్యమిక బిందువు దగ్గర. x 0 అంటే ఏంది, మాధ్యమిక బిందువు దగ్గర. x = a పెట్టండి అంటే అంత్య బిందువుల వద్ద. అంటే మనము ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ బిందువుల దగ్గర ఏమవుతుంది, ఈ చివరి బిందువుల వద్ద ఇక్కడ x = a ఉంటుంది కాబట్టి, సో వాట్ హ్యాపెన్, సో x = a దగ్గర మనకు గతి శక్తి 0 అవుతుంది. ఏ శక్తి ఉంటుంది, స్థితియ శక్తి మాత్రమే ఉంటుంది. ఏ శక్తి ఉంటుంది, స్థితి శక్తి మాత్రమే ఉంటుంది. మొత్తం శక్తి కూడా స్థితి శక్తిగా మారిపోతుంది. అంత్య బిందువుల వద్దనేమో మొత్తం శక్తి అయినా స్థితి శక్తి రూపంలో ఉంటుంది. మాధ్యమిక బిందువు దగ్గరనేమో మొత్తం శక్తి గతి శక్తి రూపంలో ఉంటుంది. రైట్, వెరీ గుడ్. ఐ థింక్ యా మీకు ఇది ఈజీగానే ఉంది. సర్క్యులర్ మోషన్ గురించి కూడా అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మీకు కొంచెం గ్రాఫ్ల గురించి అవగాహన కల్పిద్దాం అనేది ఒకటి జస్ట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ టు షో దిస్. వెరీ గుడ్, 96 మెంబర్స్. యా, ఐ జస్ట్ వాంట్ నాన్న ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ఏం చూడండి, ఇది ఎక్స్ కనుక్కుందాం. ఇది ఎక్స్, ఇది వేగము, ఇది త్వరణం.
ఈ x అక్షం మీద ఏంటంటే టైం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మనం మొన్న చెప్పాను, మళ్ళీ మీకు అంటే కొంతమంది చేయమని చెప్పాను దాన్ని ఎట్లా వస్తుంది అనేది. సో దీనికి ఈ విధంగా ఉంది కదా, సో ఇది స్థానభ్రంశాన్ని చూపించింది. ఓకే, అంటే ఇది కాలం 0 దగ్గర ఇది స్థానభ్రంశం గరిష్టం ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కాలము 0, ఇది t=0. t=0 దగ్గర ఏంటి స్థానభ్రంశం గరిష్టం అంటే వేగం ఏమవుతుంది? శూన్యం అవుతుంది. వేగము శూన్యం అవుతుంది. మళ్ళీ త్వరణము రివర్స్ అవుతుంది. ఎందుకు? మనకు -ω² x గా పెట్ట ఎక్సే ఉంటుంది, కాకపోతే రివర్స్ మైనస్ అయింది. సో కాలము స్థానభ్రంశము త్వరణము సేమ్ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ స్థానభ్రంశం ఎట్లా ఉందో త్వరణం అట్లే ఉంటుంది, కాకపోతే జస్ట్ ది ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ది స్థానభ్రంశం దానికి విలోమంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటే ఇక్కడ నెగటివ్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటే ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి బిందువు దగ్గర చూడండి నన్ను. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ స్థానభ్రంశం, ఇక్కడ ఏమైంది? నెగటివ్ అయింది. ఇక్కడ నెగటివ్ అయితే ఇక్కడ పాజిటివ్ అయింది. సో త్వరణము స్థానభ్రంశం యొక్క గ్రాఫ్లు ఆల్మోస్ట్ సేమ్, ఓన్లీ ఇన్వర్ట్ అవుతాయి. బట్ వేగానికి ఏమవుతుందంటే ఇది గరిష్టమైనప్పుడు కనిష్టం అవుతుంది, కనిష్టమైనప్పుడు గరిష్టం అవుతుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇదేమో స్థానభ్రంశము త్వరణమేమో కంప్లీట్ సిమిలర్ గ్రాఫ్, బట్ ఓన్లీ మైనస్ డిఫరెన్స్. వేగం ఏంటంటే ఇది 90 degrees అయినప్పుడేమో 0 అవుతుంది, 0 అయినప్పుడేమో 90 అవుతుంది, గరిష్టం అవుతుంది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంచుకోండి. ఇగో ఇక్కడ 0 నాన్న, సో ఇక్కడ 0 అయితే ఇక్కడ గరిష్టం వస్తుంది, ఇక్కడ గరిష్టం అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ గరిష్టం అయితే ఇక్కడ కనిష్టమైంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు గ్రాఫ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ గరిష్టము కాబట్టి ఇటు కొంచెం కనిష్టం వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ గరిష్టము ఇక్కడ కనిష్టంకి వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈడ కనిష్టము ఈడ గరిష్టం ఉంది, ఈడ గరిష్టము ఈడ కనిష్టం ఉంది. సో ఈ విధంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. అర్థంగా వనిత? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? మమత, వనిత, మమత, వసంత, రాధిక, శిరీష, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో మనకి ఇక్కడ క్లారిటీ రావాలా, ఓహో స్థానభ్రంశం త్వరణం ఇలా ఉంటుందా, వెరీ గుడ్. సిమిలర్ బట్ మైనస్. వేగంకి వచ్చే వరకు జస్ట్ అక్కడ గరిష్టం ఉంటే కనిష్టం అవుతుంది, కనిష్టం ఉంటుంది. ఆ విధంగా మీరు గుర్తుంచుకుంటే సో మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టు. ఓకే, రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ ఝాన్సీ, థ్యాంక్ యూ స్వాతి. రైట్, ఇంకా కొంచెం మీకు గ్రాఫ్లు మీకు నాకు తెలిసి మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఉంటే గుర్తుంటుంది, లఘులోలకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఉంటే సో ఇక్కడ ఎల్టీ గ్రాఫ్, LT² గ్రాఫ్ అని కూడా మనకు ఉన్నాయి నాన్న. ఈ లఘులోలకు సంబంధించిన గ్రాఫ్స్ మనకు LT గ్రాఫ్. what happened? Wait, don't worry. Yes, సో ఇక్కడ మనకు LT అండ్ LT² గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. LT గ్రాఫ్ ఏమో ఇలా ఉంటుందని గుర్తుంచుకో, షేప్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే LT² ఏమో మూల బిందువు గుండా పోయి స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుంది, ఇదేమో పరావలయంగా మనకు గ్రాఫ్ కర్వ్డ్ షేప్ వస్తుంది. LTకి ఏమో కర్వ్డ్ షేప్, T² ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎందుకు వస్తుందని అంటే మనకు తెలుసు కదా, ఆల్మోస్ట్ LT² అంటే X ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది, ఏ వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది, రేఖీయంగా ఉంటుంది, మూల బిందువు గుండా పోయే ఈ గ్రాఫ్లు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah, you just need to remember those graphs, that's it. I just want to bring it, that's it. Oh sorry. సో మాస్ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక. ఈ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ అంటే ద్రవ్యరాశి, స్ప్రింగ్ ద్రవ్యరాశి సిస్టమ్. ఇది కూడా సరళాత్మక చలనమే ఇస్తుంది, కాకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక లెట్ మీ ప్లే ఇట్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఈ స్ప్రింగ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎక్స్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి, x = -a నుంచి మూల బిందువు, ఇక్కడ ఇది సెంటర్ మాధ్యమిక బిందువు నుంచి
minus a కంపన పరిమితి plus a కంపన పరిమితి. So it's changing like both up and down, right? Did you see that video? స్ప్రింగ్ కు మనం ఏం చేసాం, ద్రవ్యరాశిని వేలాడదీసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఉంటాము, ఎక్స్పెరిమెంట్ సెకండ్ ఇయర్ లో. సో ఇది పైకి ఎంతైతే వెళ్తుందో కిందికి అంతే వెళ్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఇటువంటి సిస్టమ్ కూడా మనం సరళాత్మక చలనం చేస్తుంది, సమాన కాల వ్యవధిలో సమాన చలనాలను రిపీట్ చేస్తుంది కాబట్టి, పునరావృతం అవుతుంది కాబట్టి మనము దీనిని సరళాత్మక చలనం అని కూడా అంటాము. దీనికి ఫార్ములా కూడా గుర్తుంచుకోవాలన్న మీరు. దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే టైం పీరియడ్ టీ కావాలంటే అక్కడ 2π√L/G అన్నట్టుగా ఇక్కడ 2π√M/K 2π√M/K ఇది గుర్తుంచుకోవాలి బెట. M అంటేనేమో ద్రవ్యరాశి, K అంటే స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. M అంటేనేమో ద్రవ్యరాశి, M అంటేనేమో ద్రవ్యరాశి, K అంటేనేమో అంటే ఎంత ద్రవ్యరాశి అటాచ్ చేసామో అది. K అంటేనేమో స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఒక్కొక్క అంటే ఇప్పుడు ఇనుముతో చేసింది ఒక స్ప్రింగ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, అల్యూమినియం స్ప్రింగ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, బ్రాస్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకు. ఓకే, అదే విధంగా మనకు డోలనావర్తన కాలం వచ్చిన తర్వాత పౌనపుణ్యం కూడా అడుగుతారు ఒక్కొక్కసారి. సో పౌనపుణ్యం కావాలంటే ఏంది, 1/2π ఇంటూ K/M నానా, K/M అవుతుంది అప్పుడు. అదేనా, అర్థమైందా? సో ఇది డోలనావర్తన కాలం అడుగుతానేమో 2π√M/K, పౌనపుణ్యం అడుగుతానేమో 1/2π√K/M. అలాగే అక్కడ కూడా T 2π√L/G ఏమో టైం పీరియడ్ డోలనావర్తన కాలం. పౌనపుణ్యం కావాలంటే 1/2π/G/L. అవి గుర్తుంచుకోవాలి. క్లియర్? రైట్. సో ఇక్కడ మనకు 2 స్ప్రింగులు, ఇంకో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్ నాన్న, సెకండ్ ఇయర్ లో ఉంటుంది. ఎస్ నాన్న, ఇక్కడ రైట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇది ఒకటి చూడండి, 2 స్ప్రింగులు అటాచ్ చేశాను. ఇక్కడ 2 స్ప్రింగులు శ్రేణిలో ఉన్నాయి. ఎలా ఉన్నాయి? శ్రేణిలో. దే అలైన్ ఇన్ ఏ శ్రేణి సంధానం. ఇందులోకి వచ్చే వరకు ఏమవుతుంది? సమాంతర సంధానం నాన్న. ఇందులో సమాంతర సంధానము, ప్యారలల్. ఇది సమాంతర, ఇది ప్యారలల్, దిస్ ఇస్ ప్యారలల్ నా, ఇది శ్రేణిలో. సో శ్రేణిలో ఉన్నప్పుడు ఒక స్ప్రింగ్ ఇంకో స్ప్రింగ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ ఏంటంటే 2 డిఫరెంట్ స్ప్రింగ్లు అవ్వచ్చు. డౌట్ అడగవచ్చు, ఇది ఒక రకమైన స్ప్రింగ్, ఇది ఒక రకమైన స్ప్రింగ్, ఇది బ్రాస్ ఉంటే ఇది అల్యూమినియం ఉండొచ్చు, ఎలా అవ్వచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ రీజన్, బట్ 2 డిఫరెంట్ స్ప్రింగ్స్ ఇవి. సో ఇన్ దట్ కేస్ మనకు రిలేషన్ ఏముంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. అంటే సారీ, ఇక్కడ నేను బాక్స్ కొడుతున్నా కదా, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. అంటే ఈ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము అట్లాంటి సందర్భంలో అంటే K1 మొదటి స్ప్రింగ్ యొక్క స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్, రెండవ స్ప్రింగ్ యొక్క స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ బై K1 + K2, K1 + K2. అంటే బేసికల్గా ఏంది, 1/K = 1/K1. శ్రేణిలో ఉన్నప్పుడు 1/K = 1/K1, అదేవిధంగా ప్లస్ 1/K2. రైట్. సో ఇది మనకు శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు. సమాంతరంగా ఉన్నప్పుడేమో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా, వెరీ ఈజీ. 2 సమాంతరంగా ఉన్నప్పుడు K = K1 + K2. ఇది ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకున్నాను. ఓకే, సమాంతరంగా ఉన్నప్పుడేమో ఇది, శ్రేణిలో ఉన్నప్పుడేమో ఇది. అదే ఎంత వస్తుంది, K1 K2 / K1 + K2. శ్రేణి సంధానంలో ఉన్నప్పుడు స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ లో ఫలిత స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోమంటాడు. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K1 K2 / K1 + K2, లేకపోతే 1/K = 1/K1 + 1/K2. సమాంతరంగా కలిపినప్పుడు వాటి యొక్క ఫలిత స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోమంటే K = K1 + K2. రైట్. సో ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నట్టయితే దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయంటే, ఒక సమీకరణం ఇచ్చిందన్న, ఒక సమీకరణం ఇచ్చేసి y = sin, ఇక్కడ ఏ విలువ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు మనకు. ఏ సైన్ కదా యాక్చువల్ గా. సో A = 1 అని అర్థమవుతున్నది మనకు. ఇక్కడ A = 1, ఏ sin ωt + 5 యాక్చువల్లీ. సో మనం పోల్చుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా, మనకు తెలిసినటువంటి సమీకరణము ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది. దాంతో పోల్చుకొని ఏం అడిగితే అది చేయొచ్చు. ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఎన్నైనా రావచ్చు, ఎన్నో వస్తాయి. మన సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా వస్తుంది ఇది, తరంగ దృశ్య శాస్త్రంలో. ఏ sin ωt + 5 అయినా, ఏ sin
ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 ఇది మనం రాయాలి ఇమ్మీడియట్ గా. సో అడిగింది ఏందో తర్వాత తెలుస్తుంది. సో ఫైండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ అన్నాడు. అంటే పౌనఃపున్యము కంపన పరిమితి ఎంత అన్నాడు. పౌనఃపున్యము కంపన పరిమితి ఎంత అన్నాడు నాన్న. సో పౌనఃపున్యము ఎంత, కంపన పరిమితి అంటే డైరెక్ట్ గా వచ్చేసింది. ఏ విలువ ఎంత ఉందన్నాడా 1 ఇచ్చాడు కదా. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఏమి లేదంటే 1 ఉన్నట్టు. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వచ్చినట్టు 1 అన్న. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మరి యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు మనకు. పౌనఃపున్యం అడిగాను అన్న. పౌనఃపున్యం అడిగిందంటే ఇది ఒమేగా. ఒమేగా ఏంటి ఇక్కడ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ 2π న్యూ. సో 2π న్యూ ఎంత ఇచ్చిండు 31.4 ఇచ్చిండు అన్న. బట్ నాకు కావాల్సింది న్యూ కావాలి, పౌనఃపున్యం కావాలి. కాబట్టి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై 2π, రైట్. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై 2π. ఒమేగా వాల్యూ మనకి ఇక్కడనే ఇచ్చారు 31.4, అది పైన రాశాను. 2 ఇక్కడ రాశా. పై వాల్యూ ఇక్కడ 3.14 ఇంటూ 2 సింప్లిఫై చేస్తే 5 వస్తుంది బేట. ఓకే 5 వస్తుంది మమత. యూ గోనా గెట్ 5. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? సో ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగిండు, ఏమైనా అడగొచ్చు బేట. దశ ఎంత అంటే π ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/2. ఏమైనా అడగొచ్చు ఇందులో. వాడి ఇష్టం. డోలనావర్తన కాలం కావాలంటే ఎంత వస్తుందనా? డోలనావర్తన కాలం కావాలంటేనేమో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/న్యూ. 1/న్యూ అంటే 1/5. 1/5 సెకండ్స్ వస్తుంది. డోలనావర్తన కాలం కనుక్కోవచ్చు, కంపన పరిమితి కనుక్కోవచ్చు. ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఏం అడిగితే అది కనుక్కోవాలి, రైట్? ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ. సో మనకి ఇక్కడ ఇంకా ప్రాబ్లం చూసినట్టు అయితే రైట్. సో ఇక్కడ మనకి వెరీ గుడ్, సెంచరీ గుడ్, 100 మెంబర్స్. సో ఉపరితలం పైన 20 సెంటీమీటర్ పొడవు భూ ఉపరితలం మీద మనం ఒక ప్లేస్ లో మెజర్ చేస్తున్నాం. లఘులోలకం యొక్క కోణీయ పౌనఃపున్యం ఎంత? ఐ మీన్ నాట్ కోణీయ పౌనఃపున్యం, పౌనఃపున్యం యాక్చువల్గా. లఘులోలకం యొక్క పౌనఃపున్యం ఎంత? కోణీయ పౌనఃపున్యం కావాలంటే మళ్ళీ ఒకవేళ ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్ 2π న్యూ అన్న. కోణీయ పౌనఃపున్యం ఒకవేళ అడిగిండే అనుకుంటే ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్ టు 2π న్యూ. ఇక్కడ మనకు పౌనఃపున్యం కనుక్కోవడం చూపించాను నేను. కోణీయ పౌనఃపున్యం కావాలంటే ఏం చేస్తారు, ఈ వచ్చిన వాల్యూకి 2πతో గుణిస్తే మనకు కోణీయ పౌనఃపున్యం వస్తుంది. సో పొడవు నాన్న, పొడవు సెంటీమీటర్ లో వచ్చింది కాబట్టి వాట్ వీ హావ్ టు డూ, వీ హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ది మీటర్. 0.2 మీటర్స్ అవుతుంది. ఓకే జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఎంత తీసుకోవాలా 10 మీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్ చేసుకుంటాం. ఓకే సో అవి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/L/G లో దిస్ ఈజ్ నాట్, దిస్ ఈజ్ టీ. తప్పు చేస్తాం నన్ను మనం. దిస్ ఈజ్ రాంగ్, completely wrong beta. No one is saying that. So no one is saying that is wrong formula we used. Okay, which formula we have to use? Pavanapunyam 1/2π. But anyway you can calculate, this is t actually. Okay, you're gonna get t value. That's right. Okay, we don't need to repeat everything. What we can do, this is t formula. This is time ostundana. Time is equal to whatever you get it. This is not edges. This is no, we have to simplify this. I don't think this is the answer actually. We have to complete it. So whatever మీకు t వచ్చిన తర్వాత పౌనఃపున్యం కావాలంటే ఏం చేస్తాము 1/t చేస్తాం. 1/t. ఓకేనా? అర్థమైందా నాన్న? బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ క్లాస్ చాలా పేషెంట్ ఉంటుంది. ఐ డెంట్ గెట్ మమత సార్. బాటనీ జువాలజీ క్లాసెస్ కన్నా ఫిజిక్స్ క్లాస్ చాలా ఓకే అమ్మా. I didn't understand what you are writing. పేషెన్స్ ఉండాలి మరి, పేషెన్స్ ఉంటుంది. ఎస్ మీకు పేషెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వింటున్నారు. ఐ గెస్ మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఉంటున్నారని అనుకుంటున్నాను. రైట్ నాన్న, వెరీ గుడ్. సో ఏం లేదు బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ
టైం పీరియడ్ కనుక్కున్నాడు. ఇది ఫార్ములా మనకు పౌనపున్యం ఫార్ములా కాదు నాన్న, ఇది టైం పీరియడ్. సో టైం పీరియడ్ ఏంటంటే దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 ఉంది, పై వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన, ఎల్ అంటే 0.2, G10, మనకు వచ్చేది ఏ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చిందో చేయండి. అది టీ. టీ వచ్చిన తర్వాత పౌనపున్యం కావాలంటే 1/t నాన్న. వెరీ గుడ్. ఓకే, చేస్తారా? చేస్తారా నాన్న? చేస్తారా? ఓకే ఓకే రైట్ నాన్న. ఓకే రైట్, సింప్లిఫై చేసుకున్నాను. ఇవి చాలా ఈజీగా, నేను టైం వేస్ట్ స్పెండ్ చేయొద్దని అనుకుంటున్నాను. మొత్తం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ స్టఫ్ కి యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో డూ ఇట్ నాన్న. యూ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యువర్ లెక్చరర్స్ టు. రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, సో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిన్నానంటే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, రిపీటెడ్ ప్రాబ్లం ఇది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక స్థానభ్రంశం ఇచ్చిన్నాను, 10 sin π/2 - 2πt మీటర్స్ అయితే గరిష్ట వేగం ఎంత? సో గరిష్ట వేగం ఎలా చేస్తాం నాన్న? సో గరిష్ట వేగము సింప్లీ మనం ఏం చేస్తాము, స్థానభ్రంశాన్ని అవకలనం చేస్తే వచ్చేదే. వెన్ యూ డూ ద డెరివేటివ్ for this equation, you're gonna get this one, v is equal to dy/dt. 10 ఉంటుంది sin, ఇక్కడ ఇది మళ్ళీ దీనికి అవకలనం చేస్తే 2π వస్తుంది బేట, -2π బయటికి వస్తుంది. కాకపోతే వేగం నేను మాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటున్నా కాబట్టి ఈ మైనస్ పెట్టట్లేదు. 10 × 2π. సో అది సింప్లిఫై చేస్తే 62.8 m/s వస్తుంది బేట. ఓకే ఓకే మమత. సో దీన్ని ఫస్ట్ అవకలనం చేస్తే 10 × sin θకి ఏంటన్నా గరిష్టము మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది మొత్తం 1 చేయాలి బేట. ఏమి గరిష్టం మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ బేట, 10 cos π/2, ఓకే, π/2 - 2πt, రైట్. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనము, మళ్ళీ లోపల దానికి అవకలనం చేస్తే -2πt బయటకు వస్తుంది, -2π వస్తుంది. అయితే ఇది గరిష్టం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది మొత్తం ఏం చేస్తామంటే 1 చేసేస్తాం, అది గరిష్టం అంటే. సో అప్పుడు 10 × -2π ఉంటుంది. సో మైనస్ తీసుకోవట్లేదు మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి ఇది తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో మూవింగ్ 93. సో రైట్, సో లాస్ట్ ఐ థింక్ 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ మీకు ఇంకా చాలా చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. బట్ ఇక్కడ కంపన పరిమితి ఎంత ఇచ్చిండు, 0.2 పరిమితితో SHM అంటే సరళాత్మక చలనం చేస్తున్న కణము దశ 90 డిగ్రీలు అయినప్పుడు కణం యొక్క స్థానభ్రంశం ఎంత అన్నాడు. ఎంత కంపన పరిమితి అన్నాడు అన్న? 0.2 కంపన పరిమితితో SHM చేస్తున్న కణము దాని యొక్క దశ ఎంత, 90 degrees అయితే కణం యొక్క స్థానభ్రంశం. ఇది ఈజీ నాన్న. కణం స్థానభ్రంశం రాయాలంటే y = a sin ωt రాయండి సింపుల్ గా. y = a sin ωt గురించి మనకి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్, a sin π కూడా మనము చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అప్పుడు a sin దశ ఎంత, 90 degrees, a ఎంత ఇచ్చిండనా 0.2. సో 0.2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది 1 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ 0.2 వస్తుంది. వెరీ గుడ్ అన్న. సో సిమిలర్గా మనకు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇచ్చారంటే స్థానభ్రంశం 0.3 అయినప్పుడు త్వరణము ఎంత ఇచ్చిందనంటే 1.2 m/s² ఇచ్చింది. అయితే కణ వేగం ఎంత అన్నాడు. అర్థమైందా ఇది? సో ఇది కూడా ఈజీ ప్రాబ్లం నానా. ఏమి అర్థమైందా? స్థానభ్రంశము ఎంత ఇచ్చిండనా, ఎంత ఇచ్చిండు 0.3. త్వరణం ఎంత ఇచ్చిండు 1.2. ఓకే, సో కోణీయ వేగం ఫార్ములా, ఇప్పుడు కోణీయ వేగం కావాలంటే మనకి ఏం తెలిసినానా, సో a = ω²x, a = ω²x. సో ఒమేగా కావాలంటే ఏమవుతుంది, a/x², రైట్. ఏ వాల్యూ 0.3, x వాల్యూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ 0.3 గా, సారీ ఏ వాల్యూ ఇస్ సారీ దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఏ వాల్యూ ఇస్ 1.2 నాన్న, ఏ వాల్యూ ఇస్ 1.2, x వాల్యూ 0.3 ఉంటుంది.
So you should change it. This is you have to change it. Okay, so omega is equal to manaku ఎంత వస్తుందంటే 1.2 by 0.09. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి అన్న. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకు తెలిసి 9 1 9 0.1 సంథింగ్ వస్తుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, జస్ట్ డూ ఇట్ బెటర్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఉంటుందన్న, బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఈ మైనస్ అనేది మనము ఓన్లీ దిశను మాత్రమే తెలియజేస్తుందట, మైనస్ ఓన్లీ ఫర్ డైరెక్షన్. సో వీ కెన్ టేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. సో వన్ మోర్ ప్రాబ్లం, ఐ గెస్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమో. కంపన పరిమితి 10 సెంటీమీటర్ కంపన పరిమితి ఉన్నటువంటి 10 సెంటీమీటర్ కంపన పరిమితి ఉన్నటువంటి 1 సెకన్ ఆవర్తన కాలంతో ఒక కణము సరళాత్మక చలనం చేస్తుంది. ఒక పూర్తి డోలనము చేసినప్పుడు కణం యొక్క ఒడి ఎంత? ఇంత కంపన పరిమితి ఉన్నటువంటి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చింది బేటా? సో 0.1 మీటర్స్. 0.1 మీటర్స్. టీ ఎంత ఇచ్చిందనా? టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అయితే అది సరళాత్మక చలనం చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క ఒడి ఎంత? ఒడి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా చెప్పినా కదా, ఒమేగా ఏ. ఒమేగా అంటే 2π/t. ఏ మీకు ఏ తెలుసు, టీ తెలుసు. 2π, 2 ఇంత, పై వాల్యూ ఇంత. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్. టీ యొక్క ఎలాగో 1 సెకండే కాబట్టి మనకు 0.628 వస్తుంది బేట. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ ఓకే? 1.3 వస్తుందమ్మా ఆన్సర్. ఐ డోంట్ నో, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ బేటా. యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. I can guess it. Yes, maybe you are right. No, 2 3 no 0.6 వస్తుంది. ఎందుకంటే 2 into 3 ఎంత నానా? 6. Forget about this. 2 into 3 అంటే 6. 6 into 0.1 ఎంత? 0.6. సో ఇట్స్ 0.6 వస్తుంది. ఓకే ఓకే నానా. యూట్యూబ్ లో స్క్రీన్ రావట్లేదా? I'll check it. I'll check it. I don't know why it's not coming, but I'll check it. I'll check it my channel. No problem. మరి ముందు అందుకే క్లాసులు మిస్ అవ్వద్దు నాన్న. యూట్యూబ్ ఒక్కోసారి కరెక్ట్గా రాదు. రైట్ నాన్న. సో లాస్ట్ ప్రాబ్లం, ఇంకొక ప్రాబ్లం చెప్దాము. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎస్ఎస్ఎం చేస్తున్నటువంటి ఒక కణము, సరళాత్మక చలనం చేస్తున్న కణము గరిష్ట వేగము గరిష్ట త్వరణము సమానము అయిన ఆవర్తన కాలం ఎంత? ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న. అంటే ఒక సరళాత్మక చలనం చేస్తున్నటువంటి కణము యొక్క గరిష్ట వేగము గరిష్ట త్వరణము రెండు కూడా సమానము అయితే ఆవర్తన కాలం ఎంత అన్నాడు. సో ఒమేగా ఏ అనేమో వి, త్వరణమే గరిష్ట అన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం పెడతాం? ఏ పెడతాం. సో ఇది ఏ బెట. యాక్చువల్గా మైనస్ ఉంటుంది, మైనస్ తీసేస్తాము. ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గరిష్ట అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ. ఇక్కడ ఒమేగా ఏ గరిష్ట వేగము గరిష్ట త్వరణం రెండు సమానం అయినాయి ఇక్కడ. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఒక ఒమేగా క్యాన్సిల్ అయితే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. సో 2π/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π సెకండ్స్ అవుతుంది. 2π సెకండ్స్. యా, యూ కెన్ మల్టిప్లై ఇట్, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో లీవ్ ఇట్. డిపెండ్ అపాన్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ లో బట్టి మనం అది చేసుకుంటాం. ఎస్హెచ్ఎం అంటే తెలియదన్నా, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ బెట, సరళ అరాత్మక చలనము. ఎస్హెచ్ఎం అంటే మమత సరళ అరాత్మక చలనము. ఓకే, సరళాత్మక చలనము. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చాప్టర్ అయిపోయింది బెటా. సో చాప్టర్ ఈజ్ క్లోజ్, మూవింగ్ ఇన్ టు ది ఓకే. సో బేసికల్ గా మనకు సరళాత్మక చలనంలో ఆసిలేషన్ డోలనాల్ చాప్టర్ లో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఈ వృత్తాకార చలనంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫార్ములాస్ ఒకటి. ఒకవేళ స్థానభ్రంశం ఇచ్చి వేగము త్వరణము కనుక్కోవడం వాటి మీద ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ 2 మెంబర్స్
ఉన్నారు సార్ మమతలు అర్థం కాల రెండు మమత ఏంటి క్వశ్చన్ 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ మమత బట్ వాట్ ఎవర్ సో ఒకటి ఏంటంటే మనకు ఈ చాప్టర్ లో మెయిన్ గా ఏంటంటే స్థానభ్రంశం ఇస్తాడు కంపన పరిమితి కానీ పౌనపుణ్యం కానీ మనకు కావాల్సింది ఇంకా దశ కానీ కోణీయ పౌనపుణ్యం కానీ ఇవన్నీ కూడా అడుగుతాడు ఒకవేళ ఇంకొకటి ఏంటంటే గరిష్ట వేగము గరిష్ట త్వరణం అని లేకపోతే డోలనావర్తన కాలం సమీకరణం మీద కానీ స్ప్రింగ్ మీద K1 + K2 అన్నప్పుడు సమాంతరంగా కలిపినప్పుడు K1 + K2 అని శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు K1 K2 K1 + K2 వాటి మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. ఇద్దరు ఉన్నారు అంట వనిత ఐ డెంట్ గెట్ ఇట్ అంటే ఇద్దరు ఉన్నారంట సార్ మమత ఐ డెంట్ గెట్ ఇట్ అమ్మా. ఓకే ఓకే మమత అనే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారా ఓకే నాన్న డజంట్ మ్యాటర్ సార్ ఫైన్ టేక్ ఇట్ నాన్న. రైట్ మూవింగ్ ఇన్ టు ది గ్రేట్ చాప్టర్ కాల్డ్ గ్రావిటేషన్ రైట్. సో గ్రావిటేషన్ గురించి మీరు గురుత్వాకర్షణ అంటే మనకు నిజానికి చెప్పాలంటే ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్ చాప్టర్ టు స్పెండ్ 1 hour and 2 hours చెప్పొచ్చు నా చాప్టర్ గురించి. బట్ సిన్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద టైం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ర్యాప్ అప్. ఓకే సో ఈ చాప్టర్ ఏంటంటే మనకు నిజానికి చెప్పాలంటే చాలా మంది సైంటిస్టులు కష్టపడి అంత ఈజీ కాదు బెట స్పేస్ ఫిజిక్స్ అంటారు బెట ఇది మనకు డెఫినెట్ గా చాలా టఫ్ నాన్న స్పేస్ రీసెర్చ్ అనేది. అంటే మనకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేయలేము. స్పేస్ అంటే మొత్తం స్పేస్ గురించి అవగాహన చేసుకోవాలి, గెలాక్సీస్ స్టడీ చేయాలా, అందులో ఎలాంటి మోషన్ ఉన్నది, శాటిలైట్స్ పంపించాలా, శాటిలైట్స్ పంపిస్తే అవి ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా ఇస్తూ ఉంటాయి, అది ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుందో తెలియదు. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్ సైన్స్ టు డీల్. సో మనకేందంటే ఎప్పటి నుంచో ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు కెప్లర్ కానీ చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు దీని మీద మనకు చంద్రశేఖర్ మనకు ఉన్నటువంటి ఇండియా నుంచి చంద్రశేఖర్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అంటే నక్షత్రాల గురించి చాలా స్టడీ చేశాడు. సో ఆ స్ట్రక్చరల్ ఆఫ్ స్టార్స్. సో రియల్లీ ఇట్స్ గ్రేట్ హానర్ టు సాల్యూట్ టు దోస్ సైంటిస్ట్. చాలా పెద్ద సైంటిస్టులు అసలు స్పేస్ లో ఏమవుతుంది, ఎన్ని నక్షత్రాలు అసలు పాలపుంత అవి నక్షత్రాలు ఎందుకు అలా కనిపిస్తాయి, చిన్నగా ఎందుకు కనిపిస్తాయి, సైజెస్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతాయి, అవన్నీ గురించి కూడా రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ చాప్టర్ టు ఎక్స్ప్లోర్. If you have a time, just go through and read a lot of things. But for now, I can finish it very quickly. So I don't have time, sorry, but I have to finish it. If it is a regular class, I can spend like 1 hour for nothing, just introduction itself. But here I don't have time. I have to quickly finish this chapter too. So okay, anyway, Chandana, Rajama, thank you. Okay, right. సో మనకు ముందుగా ఇందులో చాప్టర్ అనగానే గురుత్వాకర్షణ గ్రావిటేషన్ అనగానే ద ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ హూ కమ్స్ అండర్ ద బ్రెయిన్ ఈస్ కెప్లర్ గాయ్. కెప్లర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సైంటిస్ట్ టు ఎక్స్ప్లోరింగ్. సో ఆయన ఏం చేశాడంటే 3 laws మనకు ఈ ప్రపోజ్ 3 laws విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద గ్రావిటేషన్ అండ్ స్పేస్ ఫిజిక్స్. సో కెప్లర్ మనకి ఏం చేశాడంటే ముందుగా ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తాడు, ఆల్ ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్. ఇక కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి ప్లానెట్స్ అన్ని కూడా సూర్యుని చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూనే ఉంటాయి అన్నాడు. ప్లానెట్స్ అన్ని కూడా సూర్యుని చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతుంటాయి. సూర్యుడు మాత్రము ఆ దీర్ఘవృత్తంలో ఒకానొక ఫోసీలో ఉంటాడు అంటాం. అంటే ఒక ఫోసీ అంటే ఏంది, ఒక నాభి దగ్గర ఉంటాడని చదువుకుంటాం, అంతేనా? సో ఇదొక నాభి ఉంటుంది, ఇదొక నాభి ఉంటుంది, ఒకానొక నాభి దగ్గర మనకు సూర్యుడు ఉంటాడని మనము మొదటి ఏంటది మొదటి కెప్లర్ గమన నియమాలలో కెప్లర్ గమన నియమాలలో మొదటి నియమం ఏంటంటే గ్రహాలన్నీ కూడా సూర్యుని చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతుంటాయి, సూర్యుడు మాత్రం ఏదో ఒక నాభిలో ఉంటాడు. ఇది ఫస్ట్ ఫిగర్. సో మూవింగ్ ఇన్ టు ది రెండవ నియమం, కెప్లర్ రెండవ నియమం కనిపిస్తుంది కదా, వీడియో కనిపిస్తుందా? కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ దట్ నాని? ఎస్ సార్, ఎస్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకు చూడండి ఏం చెప్పుటని చెప్పండి. కెప్లర్ రెండో నియమము సమాన కాల వ్యవధిలో సమాన వైశాల్యాన్ని కవర్ అవుతుంది.
ఇక్కడ చూస్తే సూర్యుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు బట, మరి ఇక్కడ సైడ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంది. 1 day to ట్రావెల్. ఆ ప్రాంతం ఏ నుంచి బికి 1 రోజు పడుతుంది ట్రావెల్ చేయడానికి. అదే ఏరియా ఇక్కడ కూడా కవర్ అవుతుంది అంతే. అంటే ఒక వస్తువు, ఒక గ్రహము ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక బిందువుకి దీర్ఘవృత్తాకార గమనంలో చలించేటప్పుడు అవి సమాన కాల వ్యవధులలో సమాన వైశాల్యాన్ని వెదజల్లుతుందని చెప్పుకుంటాం. రైట్? ఇట్ స్వీప్స్ ఈక్వల్ ఏరియా ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం. అంటే అది కవర్ చేస్తుంది. అంటే మొత్తంగా నేను మొత్తం చెప్పట్లేదు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఏ నుంచి బికి 1 day ట్రావెల్ అవుతే అంతే ఏరియా ఇక్కడ అంతే దాన్ని ఇక్కడ కవర్ చేస్తుందని చెప్తున్నాను అంతే. ఐ నాట్ సేయింగ్ వన్ దాని గురించి మాట్లాడలే. ఓకేనా? సో అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థం చేయాల్సింది ఏంటంటే డయాగ్రామ్ లో మనము డ్రా చేస్తాం, ఇష్టం వచ్చినట్టు డ్రా చేస్తాం. మనకు ఏముంది ఎగ్జామ్లలో చూస్తాం మేము, మీరు దిద్దిన పేపర్లు మీరు చేసిన పేపర్లు చూస్తే ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఎ వెరీ బ్యాడ్. వాళ్ళకు డ్రాయింగ్ ఎలా చేయాలో తెలియదు. అంటే ఇక్కడ సమాన వైశాల్యాన్ని వెదజల్లుతుందని చూపించాలంటే మీకు అర్థం కావాలి అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఓహో, ప్లానెట్ ఇలా జరుగుతుందా, ఓ ప్లానెట్ ఇలా చేంజ్ అవుతుందా, ఇక్కడ ఏరియా ఎక్కువ వస్తుంది, మరి ఇక్కడ ఏరియా తక్కువ ఉంది, ఎలా కవర్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మీకు అర్థం కావాలన్న. బట్ రియల్లీ ఇట్స్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ చాప్టర్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ టు స్పెండ్, బట్ ఎనీవే I just want to show as much as I can within these timings. Coming to the third law. So third law అందరికి వచ్చు మీకు. థర్డ్ లా అంటే ఇక్కడ లఘులోలకం గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. థర్డ్ లా గురించి వచ్చినామంటే మనకి ఏం చెప్పుకోవాలన్నా అంటే ఈ యొక్క ఆవర్తన కాలం యొక్క వర్గము, ఆ యొక్క గురు అక్షం ఉంది కదా, దాని యొక్క పొడవుకు, దాని యొక్క లెంత్కు, గణానికి, ఆ గురు అక్షం పొడవు యొక్క గణానికి, గణం అంటే క్యూబిక్. సో టీ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఏ క్యూబ్. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడున్న వీడియోలో 3 చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది మొదటి నియమము, ఇది రెండవ నియమం, సమాన వైశాల్యాన్ని చూపిస్తుంది. ఇది మూడో నియమం. అంటే కాలం గురించే కాబట్టి పెద్దగా మొదటిది లాస్ట్ కి సేమ్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. ఎందుకంటే ఆ యొక్క గురు అక్షం పొడవు, లఘువులు గురు అని 2 ఉంటాయి. ఏ అని దాని యొక్క ఏ బీలు ఉంటాయి కదా. సో టీ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ క్యూబ్. ఇది ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలంటే మీకు నిజానికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే వీటి మీద అర్థం అవుతుంది. టీ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ క్యూబ్ అంటే అది మీకు కొన్ని ప్రాబ్లం చేస్తే దాని గురించి అర్థం అవుతుంది. టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. ఇది మూడో నియమం నాన్న, ఆవర్తన నియమం అంట. దీన్నే ఆవర్తన నియమం అని కూడా అంటారు గైస్. ఆవర్తన నియమం అంటే ఈ ఆవర్తన కాలం యొక్క వర్గము దాని యొక్క గురు అక్షం పొడవుకి దాని గణానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది అనేది చెప్తుంది. ద గ్రేట్ న్యూటన్ proposed the great law which is called Newton gravitational law. న్యూటన్ గ్రావిటేషనల్ లా అంటే ఏంటి సార్ అంటే విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం. ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్, రైట్? ఫెంటాస్టిక్. అసలు ఇది లేకపోతే ఇంకా ఏమీ లేదు. విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం అంటే విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఏ 2 వస్తువుల మధ్య కూడా ఏముంటుందనా? వాట్ ఈస్ దేర్? విశ్వంలో ఉన్న ఏ 2 వస్తువుల మధ్య ఏముంటది చెప్పండి? మిస్ అయి సార్ కెప్లర్ ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా పెట్టారు సార్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు పెట్టాలంటే సానా బలము. ఎస్. సో విశ్వంలో ఏదైనా అమ్మాయి బుక్స్ ఉంటాయి నాన్న. మళ్ళీ చెప్పాలంటే స్లైడ్ మళ్ళీ పెట్టాలంటే మీరు యూట్యూబ్ లో ఒకసారి చూడండి నాన్న. ఐ ట్రై, బట్ టైం లేదు. ఇంక అందరు ఎగ్జిట్ అవుతా ఉంటారు నాకు తెలిసి మీరు. సో ఐ ట్రై టు ఫినిష్ అప్ విత్ ఇన్ ద టైం. ఎస్ నాన్న, కరెక్ట్. విశ్వంలో ఏ 2 వస్తువుల మధ్య కూడా ఏముంటుంది? బలం ఉంటుంది, ఆకర్షణ బలము ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఏ 2 వస్తువుల మీద ఆ బలం అనేది దేని లబ్ధానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందంటే ఆ ద్రవ్యరాశుల లబ్ధానికి ఏమో అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. వాటి మధ్య దూర వర్గానికి ఏమో
విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అంటే రెండు వస్తువులు దగ్గరగా తీసుకొస్తుంటేనేమో బలం ఎక్కువ అవుతుంది, దూరం పోతున్న కొద్దీ బలం తగ్గుతుంది అనేదే మనకు విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమమునన. ఇక్కడ చూస్తే కనిపిస్తూనే ఉంది F1 = F2 = 2. దీని మీద ఇది బలం పనిచేసేది F1 అనుకుంటే, M2 అనేది M1 పైన పనిచేస్తుంది అనుకుంటే, సో F1 అన్న F2 అయిన రెండు కూడా gm1 m2/r². ద్రవ్యరాశులు శూన్యమైన ఈ గురుత్వాకర్షణ బలం 0 అవుతుంది. అవి రెండు కూడా దగ్గరికి వచ్చినా అంటే R0 మనకి ఇక్కడ ఇది దూరము దగ్గరికి వస్తే ఎక్కువ బలం అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ బలం అవుతుంది. ఓకే, ఇవి ఇన్ఫినిటీ అనంత దూరంలోకి వెళ్ళిపోతే ఈ బలం అనేది శూన్యం అవుతుంది. సో ద్రవ్యరాశిలో ఏదో ఒకటి అయినా కూడా మనకు ఆ యొక్క గురుత్వాకర్షణ బలము శూన్యం అవుతుందని చెప్పేదే ఈ యొక్క విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం. సో స్మాల్ జీ క్యాపిటల్ జీ మధ్య సంబంధం నాన్న ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కాబట్టి, స్మాల్ జీ క్యాపిటల్ జీ అంటే మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్న, ఇక్కడ మనకు F = mg అనేది ఒక సమీకరణం తెలుసు. అకార్డింగ్ టు మనం ఇందాక యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ అంటే విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం అంటే మనకు స్మాల్ జీ క్యాపిటల్ జీ రెండు వచ్చాయి కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం ఏంటంటే అయితే ఇక్కడ స్మాల్ జీ ఇక్కడ ఎట్లా వస్తుందంటే, ఏదైనా ఒక వస్తువు పైన గురుత్వాకర్షణ వల్ల మనకు వచ్చేది mg బలం. అదేవిధంగా రెండు వస్తువుల మధ్య ఉన్న బలం ఏమో ఇది. ఈ రెండింటిని సమానం చేస్తే ఏమవుతుంది, mm క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో g = gm/r² వస్తుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా టు రిమెంబర్. ప్రాబ్లమ్స్ లో అడుగుతాడు, ఇది మీద ప్రాబ్లం వస్తుంది, దీని మీద కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ రాశాను. అదే విధంగా మనం రెండు గ్రహాలకు అప్లై చేస్తే, భూమి చంద్రుడు కానీ భూమి అంటే రెండు ఏవైనా డిఫరెంట్ గ్రహాలకు కానీ వస్తువులకు కానీ అప్లై చేస్తే మనకు g1/g2 = అంటే ఈ యొక్క g అనేది r కి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది, ద్రవ్యరాశికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో విలోమానుపాతం ఉన్నప్పుడు ఏమో r2/r1² అంటాము, అనులోమానుపాతం ఉంటే m1/m2. అంటే ఇవి మారితే ఈ విధంగా చేయాల్సి వస్తుంది. g1/g2 = r2/r1² లేకపోతే m1/m2. సో ఈ విధంగా మనకు అడు ప్రాబ్లం అడిగినప్పుడు మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. మర్చిపోయినా ఒకటి ఇంతకుముందు స్లైడ్ లా, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫోకస్ బికాజ్ ఇట్స్ ఏమవుతుందంటే ఇది మనకు ఇది గురుత్వాకర్షణ నియమం ప్రకారంగా వచ్చినటువంటి ఫార్ములా. అంటే జీకి మితి ఫార్ములా మనము ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాము, ఎలా వస్తుందని కూడా మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ ఇది బిట్ కాబట్టి. g = ఏమవుతుంది Fr²/m². ఎలా వచ్చిందంటే ఇంతకుముందు గురుత్వాకర్షణ నియమం నుంచే వచ్చింది. ఈ g కావాలి కాబట్టి r² ఇక్కడ Fr²/m1 m2 నేను m1 తీసుకుంటే అది m² అని అనుకున్నాను. సో ఇప్పుడు దీనికి మితి ఫార్ములా కావాలంటే ఏమవుతుంది, f కేమో ml t-2 ఇంపార్టెంట్ మితి ఫార్ములా కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, r² కి l² బిట బై m² కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి m కి నెగటివ్ మితి వస్తుంది. ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక్కటే ఉంది మనకు మొత్తం ఫిజిక్స్ లో, ద్రవ్యరాశికి మితి మైనస్ వచ్చేది ఒకటే భౌతిక రాశి. సో ఇది మీరు కంపల్సరీ గుర్తు బ్రెయిన్ ఉండిపోవాలి, m-1 l³ t-2. ఓకే రైట్ నాన్న, ఎస్ అర్థమైంది సార్, వెరీ గుడ్ నాన్న, రైట్ నాన్న. రైట్. సో ఐ థింక్ కొన్ని నేను పాయింట్స్ మిస్ అయినాయి. ఐ గెస్ 1 or 2 స్లైడ్స్ ఇక్కడ మిస్ అయిపోయినాయి. సో ఎనీవే ఐఎమ్ గోనా కవర్ ఇట్ హియర్. అయితే ఈ జీ అనేది యాక్చువల్గా జీ అనేది ఏంటి, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, గురుత్వ త్వరణం. ఈ గురుత్వ త్వరణము మనకు ప్రదేశాన్ని బట్టి మారుతా ఉందన్నాం. ప్లానెట్ అంటే ఇక్కడ భారము సపోజ్ F = mg. ఇప్పుడు నేను F = mg ఉంది కదా, ఈ mg అనేది ద్రవ్యరాశి భారం రెండు కూడా వేరు నాన్న. ద్రవ్యరాశి భారం రెండు కూడా మనకు వేరు. ద్రవ్యరాశి అనేది మారదు బెట, ఏ గ్రహం మీదకి వెళ్ళినా ఇట్ డజంట్ చేంజ్, మాస్ డస్ నాట్ చేంజ్. వేరే వెయిట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద జీ వాల్యూ. సో వెయిట్ చేంజ్ అవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న త్వరణం చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి వెయిట్ చేంజ్ అవుతుంది. అయితే జీవిలో మరి ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది అంటాడు. జీ అనేది సార్ నేను మరి భూమి నుంచి పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, భూమి నుంచి కిందికి వెళ్తే ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకు. సార్ భూమి నుంచి పైకి వెళ్ళినప్పుడు
వచ్చే జీ సమీకరణం ఇది. GH ఈజ్ ఈక్వల్ టు H G ఇంటూ 1 - 2H/R. ఈ సమీకరణం చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది మనకు? G డెఫినెట్ గా తగ్గుతుంది అని కనిపిస్తుంది. అవునా? భూమి నుంచి పైకి ఎత్తుకు వెళ్తున్న కొద్దిగా ఉన్న సమీకరణం ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, రాసుకో, నోట్ డౌన్. GH ఈజ్ ఈక్వల్ టు G ఇంటూ 1 - 2H/R. ఇది ఎలా వస్తుందో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు షో, బట్ ఇంటర్మీడియట్ లో మనం చేస్తాం ఇది. G లోతుకి వెళ్తున్న కొద్ది సమీకరణం ఇది. GD ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే డెప్త్, G ఇంటూ 1 - D/R అవుతుందన్న. అయితే రెండు విషయాలలో కూడా తగ్గుతుంది. ఒకటే బండ గుర్తు మీరు ఏం గుర్తుంచుకున్నారంటే G విలువ పైకి వెళ్ళినా కిందికి వెళ్ళినా తగ్గుతుంది. G డిక్రీజెస్. అర్థమైందా? G decreases when you are going up or down. డౌన్ ఎలా పోతుంది సార్ అంటే బాగా గోతి పెట్టి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఒక బాయి దొంకుంటూ వెళ్ళాం. ఓకే, మనం బాయి దొంకుంటూ వెళ్తే ఎక్కడ వెళ్తాం చెప్పండి? వెర్ యూ గో వెన్ యూ మేక్ ఏ హోల్ టు ది గ్లోబ్, వెర్ యూ గోనా గో? టెల్ మీ, ఎక్కడికి వెళ్తాం నాన్న? బాగా గోతి దొంకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం చెప్పండి? వెర్ యూ గో వెన్ యూ మేక్ ఏ హోల్ అండ్ గో అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్, వెర్ యూ గో ఫైనల్లీ? ఇప్పుడు లోపలికి ఎక్కడికమ్మా? లోపలికి అంటే గ్లోబ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇది గ్లోబు, మన ఇండియా పటం ఎక్కడో ఇక్కడ ఉన్నాం. అది లోపలికి హోల్ కొట్టుకుంటే పోతే ఎక్కడి దాకా వెళ్ళొచ్చు? కిందికి అంటే రాధిక, కిందికి అంటే ఏంది? లోపలికి అంటే ఏంది? ఐడుండ. భూమి లోపలికి అంటే భూమికి ఏముంటుంది? భూగర్భ జలాలకు. నో, భూగర్భ జలాలు ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా? గ్లోబ్ పైన, వాటర్ పైన. ఇక్కడ చూస్తే నేనేమంటాను లోపలికి అంటే యువర్ లెటస్ సే ఒక 1,000,000 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోయాం. మధ్యలోకి అంటే కేంద్రం నాన్న, భూకేంద్రం అని చెప్పండి. భూకేంద్రము ఏడికి ఓలు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం? భూకేంద్రం దగ్గరికి వెళ్తాం. అవునా? భూకేంద్రం దగ్గర మరి భూకేంద్రం దగ్గరికి వెళ్తే ఏముంటుంది? భూకేంద్రం దగ్గర ఏ విధంగా ఉంటుంది చెప్పండి? భూకేంద్రం దగ్గర అంటే సెంటర్, ఎర్త్ సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏముంటుంది? చెప్పడం రావడం లేదు సార్. భూకేంద్రం దగ్గర నాన్న, భూకేంద్రం అంటే అర్థమైందా? డూ యూ అండర్స్టాండ్? ద సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఎస్. సో భూకేంద్రం దగ్గర ఏమవుతుంది? G శూన్యం అవుతుంది. గ్రావిటీ ఏమవుతుంది? శూన్యం అవుతుంది. ఎందుకు శూన్యం అవుతుంది? తగ్గుతూ 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 పోయి ఈ D ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది బేటా? R అవుతుంది కదా. ఇది లోపలికి వెళ్తున్నాం కదా. D ఈక్వల్ టు R అవుతుంది. భూకేంద్ర R అంటే ఇక్కడ వ్యాసార్థం. R అంటే ఏంటి? వ్యాసార్థం. సో RR క్యాన్సల్ అయిపోతుంది. అంటే 1 - 1. 1 - 1 అంటే 0. సో G విలువ ఏమవుతుంది? 0 అయింది. సో 0 అయితే ఏంటి మరి? భూకేంద్రం దగ్గర 0 అంటే ఏం చేయాలి చెప్పు? నేను మిమ్మల్ని పంపిస్తాను. ఇప్పుడు వసంతాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక బోర్ వేసేసి భూకేంద్రం దగ్గర పంపించేస్తా. పంపించేసి ఏం అడిగానంటే అక్కడ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయమని చెప్పిన, రీసెర్చ్ కోసం పంపించిన. ఏం వసంత, అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ఒక లఘులోలకం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయమని నీతో పంపించాను. ఓ మై గాడ్, ఏం కాదు పంపించాను అనుకుందాం. సో అక్కడ ఆమె ఏం చేస్తుంది? వసంత వెళ్ళి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంది. ఏం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంది? లఘులోలకం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇలా చేస్తా ఉంది. అక్కడ ఏమైతుంది చెప్పండి నాన్న? ఎస్, G0 లఘులోలకం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంది. లఘులోలకం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంది మనకు? ఆమె డోలనావర్తన కాలం కనుక్కుంటుంది. డోలనావర్తన కాలం కనుక్కుంటే ఏం కనిపిస్తుంది అక్కడ చెప్పండి? L/G తెలుసుగా ఫార్ములా. ఈ L/G అంటే ఏమైతుంది? ఇది G శూన్యం అని చెప్పాను. T ఏమవుతుందనా? G శూన్యం అయితే డోలనావర్తన కాలం ఏమవుతుంది? అమ్మా రమ్య కాదు, వనిత రాంగ్. నో 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 నో. నానా ఇది ఎంత చెప్పండి? 1/0 ఎంత? ఎవరికైనా తెలుసా? ఎంపీసీ వాళ్ళకు 1/0 ఎంత? ఇన్ఫినిటీ. నిరంజని, వెరీ గుడ్ నిరంజని. అనంతం, జ్యోతిక కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. అంటే
మనము లఘులోలక చలనాలు చేయొచ్చా? అక్కడ పోయింది అక్కడే ఉంటది, వెనక్కి రాదు, ఇక పోతూనే ఉంటది. ఇట్ డజంట్ కమ్ అవుట్ బ్యాక్. ఓకే, సరళాత్మక చలనాలు చేస్తుందా? చెయ్యదు. అర్థమైందా? సో లఘులోలకం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం అడబోయి? నో సార్. థ్యాంక్ యూ. వసంత చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్, వెళ్ళి వసంత చేస్తుంది. నెక్స్ట్ శిరీషను ఎవరినో పంపిద్దాం, రాధికని కానీ. నో సార్. మమత నువ్వు వెళ్తావా? శిరీష్ వెళ్తావా? మమత వెళ్తుందా? వసంత వెళ్ళదంట. ఓకే ఓకే, అయితే నన్ను పంపిస్తారా? నన్ను పంపిస్తారా మరి? నేనన్నా చేస్తా. ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ. సో లెట్ us complete chapter. రైట్. సో గురుత్వ పొటెన్షియల్ ఫార్ములా నాన్న. గురుత్వ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటంటే, మీరు వెళ్తారా? ఓకే, వెరీ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్. గురుత్వ పొటెన్షియల్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఒక క్షేత్రంలోనికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక వస్తువుని లాక్కొస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను ఆ శిరీషని తీసుకెళ్లి కాలేజీకి నేను రాను అంటే ఏం చేస్తున్నా, శిరీషని బలవంతంగా నేను కాలేజీ గ్రౌండ్ లోనికి తీసుకొచ్చిన. సార్ నేను రానంటే కూడా బలవంతంగా తీసుకొని వస్తుంటే, ఆ బలవంతంగా తీసుకురావడానికి కావాల్సిన పనినే మనం ఏమంటాం అంటే గురుత్వ పొటెన్షియల్ అంటాం. అంటే తనకి ఇష్టం లేదు, బట్ అయినా కూడా ఐఎమ్ ఫుల్లింగ్ హర్ టు కాలేజ్ అంటే ఆ విధంగా ఏంటంటే మనము గురుత్వ పొటెన్షియల్ కి అంటే ఇష్టం లేదు అక్కడ, ఆ గురుత్వ క్షేత్రం అంటే అక్కడ క్షేత్రంలోనికి తీసుకురావడానికి చేయవలసిన పనినే గురుత్వ పొటెన్షియల్ అంటారు. ఆ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి. పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు GMM/R. GMM/R. ఇదేమో భూమి ద్రవ్యరాశి, ఇదేమో శిరీష ద్రవ్యరాశి, ఇదేమో క్యాపిటల్ G వాల్యూ. ఓకేనా? GMM/R అంటే ఇది ఒక వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి, ఇదేమో భూమి ద్రవ్యరాశి G, ఇదేమో ఆమె ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి లాగామనేది చూపిస్తుంది, అంటే ఆ దూరం. రైట్, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఏమీ లేదు. ఇంకా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, పలాయన వేగం. పలాయన వేగం అంటే ఏంటి సార్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, బట్ టైం లేదు, బట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఇట్ క్విక్లీ. ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే ఏం లేదు బేట, ఇప్పుడు మనము ఈ ఎన్నో శాటిలైట్స్ పంపిస్తున్నాము, రైట్? ఎన్నో శాటిలైట్స్ మనము ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ మనము భూమి నుంచి పైకి పంపిస్తున్నాం. ఎందుకోసం పంపిస్తాము? we want to know all the information of the atmosphere. ఇప్పుడు we want to actually develop the technology. అంటే మన చుట్టూ వాతావరణంలో సిగ్నల్స్ రావు కొన్నిసార్లు, అంటే శాటిలైట్స్ పంపిస్తుందంటే ఇప్పుడు రేపు నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఏమవుతుందంటే అమెరికాలో అనే మన దగ్గర కూడా టవర్స్ ఏ ఉండవు సిగ్నల్స్ కి, కంప్లీట్ గా శాటిలైట్స్ నుంచే మన ఫోన్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఇంటి నుంచి హలో 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 వినిపించట్లేదు అలాంటివి, we don't need to say that. The signals are coming from the space కాబట్టి we don't need to say those words. ఇప్పుడు బిల్డింగ్ అడ్డం వచ్చిన ఫోన్ సిగ్నల్ రాదు, కట్ అవుతా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది ఆల్రెడీ. మన కంట్రీ డెవలప్ అవుతుంది, మిగతా డెవలప్డ్ అయిన కంట్రీస్లలో ఎక్కడ కూడా ఈ టవర్స్ లేవు. సో మనం ఇంకా కూడా ఇంప్రూవ్ కావాలి. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ క్విక్లీ. ఆల్రెడీ కొన్ని చేంజ్ అవుతున్నాయి, బట్ ఎనీవే దట్స్ గుడ్. సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, ఎస్కేప్ అంటే పారిపోతుంది. ఇప్పుడు అక్కడ మమత ఉంది, మమ్మ నో సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో సార్ అంటుంది కదా, పారిపోతుంది అన్నట్టు. అంటే షీ డజంట్ వాంట్ టు, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వేయడం అంటే మన భూమి నుంచి భూక్షేత్రం నుంచి పైకి పంపేయడానికి కావలసిన మినిమం వేగాన్నే మనము ఒక శాటిలైట్స్ తయారు చేశానన్నా, ఆ శాటిలైట్స్ ఏం చేస్తారంటే భూమికి కొంత క్షేత్రం ఉంటుంది, ఆ భూక్షేత్రం నుంచి పైకి పంపించడానికి కావలసిన ఆ వస్తువుకి కానీ ఆ శాటిలైట్స్ కానీ ఆ ఉపగ్రహానికి కావలసిన కనీస వేగాన్నే మనం ఏమంటామంటే పలాయన వడి అంటాం. ఎస్కేప్ స్పీడ్, ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, ద మినిమం వెలాసిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద శాటిలైట్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్. భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ క్షేత్రం నుంచి స్పేస్ లోనికి ఆ ఉపగ్రహానికి వెళ్ళడానికి, ఆ ఉపగ్రహానికి ఇవ్వవలసిన కనీస వేగాన్నే పలాయన వేగం అంటారు. ఇది కంపల్సరీ ఇస్తేనే అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది, లేకపోతే వెళ్ళదు. దాని ఫార్ములా మనకు √2gr నానా, దాన్నే √2gm/r అంటారు. G అంటే గురుత్వ త్వరణము, R అంటే భూమి వ్యాసార్థము. ఇక్కడనేమో G విలువ మనకు ఆల్రెడీ ఇస్తారు, ఇది భూమి వ్యాసార్థము, ఇది భూమి వ్యాసార్థం, భూమి ద్రవ్యరాశి. ఓకే,
సో అలాగే గురు కక్ష ఒడి అంటే కక్ష వేగము, కక్ష ఒడి ఇలా అంటారు, ఆర్బిటాల్ స్పీడ్. ఇది దీనికి ఏం లేదు బేట, ఇది కక్షలోనికి ప్రవేశపెట్టడానికి కావాల్సిన వేగం. అంటే ఇప్పుడు నేను శాటిలైట్స్ ఉంది, ఉపగ్రహాన్ని తయారు చేశాను, తయారు చేసినాక భూమికి పైన ఉన్న కక్షలలోనికి మనం ప్రవేశపెట్టినట్టు అవుతే అది మళ్ళీ తిరిగి మనకు వెనకకి రాదు బెట. ఇట్ డజంట్ కమ్ టు ది ఎర్త్. అందుకే మనకు చంద్రయాన్ 2 ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారు. ఫస్ట్ దానికి కొంత వేగం ఇస్తే అది భూక్షేత్రం నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత ఏం చేస్తారు, తర్వాత వేగం ఏంటంటే ఆ భూమి యొక్క అంటే ఆ భూమికి పైన ఉన్న కక్షలు, ఇప్పుడు సపోజ్ చంద్రుని చుట్టూ తిరగాలన్నా, చంద్రుని చుట్టూ తిరగాలి కాబట్టి ఆ చంద్రుని కక్షలో ప్రవేశపెట్టడానికి మనం దానికి కొంత వేగాన్ని ఇవ్వాలి. ఆ వేగం పోయి ఏమవుతుందంటే అందులో పోయి పడుతుంది. అంటే ఆ కక్షలో ప్రవేశపెట్టడానికి మనం కొంత దానికి వేగం ఇవ్వాలి. ఆ ఒక్కసారి కక్ష తిరిగి ఇంక మళ్ళీ వెనక్కి రాదు, ఆ కక్షలోనే తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మళ్ళీ బ్యాక్ రాదు. అంటే ఒక ఉపగ్రహానికి భూమి పైన ఉన్న ఒక కక్షలోనికి ప్రవేశపెట్టడానికి దానికి ఇవ్వవలసిన కనీస వేగాన్నే ఏమంటారు, కక్షా వేగము అంటారు, కక్షా ఒడి. దాని ఫార్ములా దీనికి ఒక √2 ఒక్కటే డిఫరెన్స్ అన్న. ఈ పలాయన ఒడికి ఏమో √2 ఉంటుంది దీనికి. సో రెండింటి మధ్య సంబంధం కూడా అడుగుతాడు ఎంసెట్ లో. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద కక్షా వేగము పలాయన వేగం అంటే పలాయన వేగం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కక్షా వేగానికి √2 రెట్లు ఉంటుంది. ఎన్ని రెట్లు ఉంటుంది? √2 రెట్లు ఉంటుంది. పలాయన వేగము VE ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 టైమ్స్ ఆఫ్ VO. అర్థమైందా? VO అంటే ఆర్బిటాల్ కాబట్టి VO పెట్టాను. నేను వెళ్తున్నా, ఓకే వెళ్ళమ్మా. ఎవరు చాలా మంది వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నట్టు స్పేస్ లోనికి. కల్పన చాలా మన ఇండియన్ అవనే వెళ్ళిపోయిందన్న, చాలా షీఈస్ రియలీ గ్రేట్, అప్రిషియేట్ చేయాలా. మనకు కొన్ని ఓకే దాని మీద ఒక ప్యాషన్ పెట్టుకోవాలన్న. ప్యాషన్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే స్పేస్ సైంటిస్టులు మనకు ఇండియాలో చాలా మంది ఉన్నారు, చాలా గుడ్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ టు వర్క్. ఓకే, చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఏంది పిల్లలు చాలా మంది. నేను వెళ్తా అంటే ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకేనా, మీరందరూ కూడా సైంటిస్టులు కావాలని ఐ డెఫినెట్లీ బ్లెస్ యూ ఆల్. షుడ్ డెఫినెట్లీ యూ ట్రై విత్ యువర్ లెవెల్ బెస్ట్. సైంటిస్ట్ అనేది ఏం లేట, మీ థింకింగ్ ప్రతి ఒక్కరం సైంటిస్ట్లేనన్న. సైంటిస్టులు అంటే పిహెచ్డి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను పిహెచ్డి సైంటిస్ట్, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఏ సైంటిస్ట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ థింక్ డిఫరెంట్లీ. అంటే మనం ఒక రకంగా వేరే రకంగా థింక్ చేస్తే మనకు ఇప్పుడు మనకు మోడీ ఏం చేశాడు చూడండి. ఒక ప్రదీప్ అనే ఒక తమిళ్ స్టూడెంట్, అతనికి చాలా ప్యాషన్ ఉంటే ఏం చేసిండు, అతను ఒక రోబో తయారు చేశాడు. ఆ రోబోని అతను జపాన్ లో అతనికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. అతని దగ్గర ₹1 డబ్బులు లేవు, జపాన్ వెళ్ళడానికి కూడా డబ్బులు లేకపోతే మనకు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం వల్ల జపాన్కి వెళ్తే ప్రపంచ దేశంలో ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్, ఇంటర్ అయిపోయింది, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు అతనికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది రోబో తయారు చేస్తే. అమెరికా కూడా రాలా, జపాన్ కూడా రాలా, జర్మనీ కూడా రాలా. డెవలప్డ్ కంట్రీలకు ఎవరికి రాకుండా మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన అతనికి వచ్చింది. అతని బికమ్ వెరీ పూర్ స్టూడెంట్, ₹1 లేదు ఇంట్లో. అటు టాలెంట్ ఉంటే ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారు, ఎవరు చేయలేనన్న. అతనికి ఇప్పుడు మన మోడీ గారు పిలిచి ఒక సైంటిస్ట్ ఇచ్చాడు. జస్ట్ 20 years లేవు, పెద్ద సైంటిస్ట్ పోస్ట్ ఇచ్చాడు DRDOలో. ఓకే, సో మై గోల్ ఈజ్ ఏ ఎయిర్ ఫోర్స్. ఎస్, ఎనీథింగ్ నాన్న, యూ జస్ట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్యాషన్. సైంటిస్ట్ అయినా ఏదైనా మన ముందుకు వచ్చి రావాల్సిందే. ఓకే, గ్రేట్, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు అందరికి కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి నావి ఎప్పుడు. యూ జస్ట్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చాను నాన్న, ఇది మనకు రెండింటి మధ్యన సంబంధం. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకు కొన్ని శాటిలైట్స్ అయిపోగొట్టేస్తా బెట. ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే మీకు ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒక వీడియో పెట్టి ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ భూస్థావర ఉపగ్రహాలు అంటే ఏంటి తెలుసుగా మనకు. భూమి పైన ఉన్నటువంటి కక్షలలో మనకి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఉపగ్రహాలు ప్రవేశపెడతాం బెట. ఎందుకోసం అంటే వాతావరణ విషయాలు తెలవాలి, మనకు టీవీ సిగ్నల్స్ రావాలి, మనకు అన్ని సిగ్నల్స్ రావాలి, ఫోన్ సిగ్నల్స్ రావాలి. కాబట్టి
మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని శాటిలైట్స్ ను భూస్థావర ఉపగ్రహాలు అంటారు. భూమి చుట్టూ తిరగడానికి 24 గంటలు పడుతుంది. ఏ ఉపగ్రహాలకైతే ఆవర్తన కాలం 24 గంటలు పడుతుందో వాటిని భూస్థావర ఉపగ్రహాలు అంటారు. ఆ 24 అవర్స్ లో అది మొత్తం ఒక చుట్టూ తిరిగి వస్తుంటుంది భూమి చుట్టూ. ఆ భూమి చుట్టూ ఉన్న సిగ్నల్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వడానికి అది అక్కడ ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు, అక్కడ ఉన్న మినరల్స్, భూమి లోపల ఉన్న నిక్షేపకాలు అన్ని కూడా మనకు బ్రాడ్కాస్టింగ్, అన్ని సిగ్నల్స్ అన్ని కూడా అన్ని మనకు వస్తాయి బెట. ఓకే, డాక్టర్ సుమయ్య డాక్టర్ కావాలంటుంది, వెరీ గుడ్. అన్ని అవుతారు బెట. డాక్టర్ అయినా సైంటిస్ట్ అవ్వదు, మీరు ఏం లేదు, ఎవరైనా అది అంటే థింకింగ్ చెప్తున్నాం కదా బెట. రైట్ నాన్న. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎట్లా తిరుగుతుందో ఒక శాటిలైట్స్, మీరు చూడండి భూమి చుట్టూ ఎట్లా తిరుగుతుందో. తిరుగుతుందా? ఇక్కడ చూపించారు భూమి చుట్టూ కక్షల్లో తిరుగుతుందో చూసాం సార్. యా, మీ హాస్టల్లో చూసిన, వెరీ గుడ్. సో ఈ విధంగా సిగ్నల్స్ అన్ని ఇచ్చేది మనకు ఈ యొక్క భూస్థావర ఉపగ్రహాలు. దానికి సంబంధించిన ఒక ఫార్ములా ఉంది, అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ బెట. ఈ జస్ట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. T is equal to 2π√r/g. ఇదేమో వ్యాసార్థం అన్న కక్ష వ్యాసార్థము, ఇదేమో g విలువ. టైం పీరియడ్ అడతాడు. T అనేది మనకు √r కి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, రైట్. ఐ గెస్ ఐఎమ్ డన్ ఐ థింక్. బట్ జియో శాటిలైట్స్ గురించి ఉపయోగాలు రాసాం కొన్ని. బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇందాక చెప్పిన టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేయడానికి, ప్రైమ్ స్టార్స్ టీవీ, ఇంకా డైరెక్ట్ మన సన్ డైరెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి కదా, అవి కూడా సిగ్నల్స్. పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్స్ కమ్యూనికేషన్, స్పేస్ సిగ్నల్, మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్, టీవీ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కూడా కేబుల్స్, ఇవన్నీ కూడా పనిచేయడానికి కూడా మనకు ఈ యొక్క శాటిలైట్స్ మనకు ఉపయోగపడతాయి బెట. సో ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంది, మిగతా ప్రాబ్లం అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోండి. బట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ట్రై టు కీప్ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ టుమారో. ఓకే, సో భూ ఉపరితలం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉండే త్వరణానికి సమానమైన గురుత్వ త్వరణము భూ ఉపరితలం నుంచి ఎంత ఎత్తులో ఉంటుంది? క్వశ్చన్ అర్థమైందని అయిపోయింది బెట. క్వశ్చన్ ఏంటంటే భూ ఉపరితలం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల ఎత్తు. 10 కిలోమీటర్లు అంటే ఎంత ఎత్తున? చాలా దూరం కదా. పైన మన పైన ఉండే త్వరణము, భూమి కింది పైనుంచి పైకి 10 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉండే ఆ వస్తువు త్వరణానికి సమానమైన, భూ ఉపరితలం నుంచి 10 కిలోమీటర్ ఎత్తులో ఉండే త్వరణానికి సమానమైన గురుత్వ త్వరణము భూ ఉపరితలం నుంచి ఎంత లోపల ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పినానా, మనం ఇందాక ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తు చేసుకున్నాం కాబట్టి అర్థం కావట్లేదు. అర్థమైంది ఆ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పిందనా, ఇది మంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనా. ఇప్పుడు ఏమంటుందంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఇది భూమి. భూమికి పైకి వెళ్తుంటే జీ తగ్గుతూనే ఉంది, జీ తగ్గుతుంది. భూమి కిందికి వెళ్తుంటే కూడా జీ తగ్గుతూనే ఉంది, జీ విలువ తగ్గుతూనే ఉంది. సో ఇప్పుడు సర్టన్ ఒక 10 కిలోమీటర్ల అంటే 10 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న జీ ఎంత లోపల ఉంటుంది? ఎంత లోపల? భూమి లోపల. నాకు తెలుగు అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఐ రీడ్ మెనీ టైమ్స్. తెలుగు కొద్ది నాకే కష్టం. సో భూమి లోపల అనేవారు కొంచెం నాకు మళ్ళీ, అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి చదివారు, మీకోసమైనా నా కోసమైనా అనుకోండి. సో భూమికి పైన 10 కిలోమీటర్లు ఉన్న త్వరణము భూమి కిందికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎంత దగ్గర అంత త్వరణం ఉంటుంది అనేదే క్వశ్చన్. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏం లేదు మేడం, ఈ ఫార్ములా తెలుసు, ఈ ఫార్ములా తెలుసు. 2 ఫార్ములాస్ ఏం చేయాలా? 2 ఫార్ములాస్ సమానం చేయాలా. సమానం చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? D is equal to 2H వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ జీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మనకు ఈ 1లు అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి D is equal to 2H అవుతుంది బెట. ఆర్లు అన్ని D is equal to 2H అంటే 2 into 10 20 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. ఈక్వల్ చేయాలి. ఎస్ నాన్న. ఓకే, we successfully completed today 2 lessons, but I mean I didn't have a time to be, guys, really I didn't have a time to keep the problems. It was so hectic. Entire day I was completely busy. Okay, so it took me so much time to make slides, and also especially it's not easy job, guys. మీకోసం చేస్తున్నాను. I am doing for yourself, otherwise I would not do. నిజానికి నాకు ఒక క్లాస్ కి 1 lakh ఇచ్చినా నేను చేయను.
గంటకు లక్ష ఇచ్చడం నేను చేయను, అంత నిజానికి చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫర్ యూ గైస్. రియల్లీ ఐ గాట్ సో మెనీ ఆఫర్స్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. బట్ ఏంటంటే ఎస్ మన పిల్లలు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు మేక్ ఇట్ స్లైడ్స్. ఓకే ఓకే బేటా. సో ఆల్మోస్ట్ today class is over. Okay, we have completed 2 chapters. We have still I think 7 chapters there. Okay, I'm going to complete tomorrow 2 more chapters, right? So 2 chapters రేపు చేస్తాను. ఆ 2 chapters అయితే ఇంకొక 4 chapters ఉంటాయి. బట్ we will have an exam on Sunday, I guess. నాకు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా మనకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సండే రోజు. సో సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. అశ్విన్ సార్ మీన్ ఆర్ ప్రశాంత్ సార్, Prakash sir, Prakash sir, do you want to talk anything, sir? Thank you, sir. Prakash sir, mere mana maatladala. Yeah, thank you, sir. Students, I'm just launching the poll. Yeah, sure. Yeah, student poll start and you can start. Student respond. Don't waste your time. Don't waste everyone. Don't waste our time too. Okay, I Just got finish one it. response. It's like an exam, beta. Miru 2. Student, please make it fast. Time is running out of, you have to speed up. Fourth question, Telugulo cheppandi sir. Fourth question, Telugulona. Sir, could you please translate for the students? Yeah, sure. Women are to beat 75 times per minute. నిమిషానికి నానా 75 సార్లు మీకు గుండె కొట్టుకుంటుందని. ఓకే, వాట్ విల్ బి ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టైం పీరియడ్? టైం చేయాలి సార్, టైం పడుతుంది సార్ వీటికి, టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ టైం ఇచ్చారు 75 టైమ్స్ పర్ మినిట్ ఇచ్చారు కదా, దాన్ని 2 అడిగారు. ఒక్కటి అడిగితే బాగుండే, అట్లీస్ట్ 1 అన్న అడిగాను ఉండే. ఎస్ చేయండి నాన్న, యూ కెన్ ట్రై ఇట్. గుండె కొట్టుకోవడం నిమిషానికి 75 సార్లు అవుతే వాట్ విల్ బి ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టైం పీరియడ్? చేశారా నాన్న? తెలుసు కదా. పౌనపుణ్యం అంటే ఏంది? పౌనపుణ్యం ఈజీ. టైం పీరియడ్ అంటే ఒక టైం కనుక్కోవాలి, ఒక్కసారి కొట్టుకోవడానికి పట్టిన కాలం కనుక్కోవాలి. దెన్ 75 ఒకదానికి కనుక్కుంటే మిగతా 75 కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓవర్. ట్రై చేయాలా, ఎఫర్ట్ పెట్టాలన్న. ప్రాబ్లం యూ కెన్ ట్రై ఇట్. టైం తక్కువ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ యూ కెన్ ట్రై. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పి? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే స్థితి శక్తి సమత. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ స్థిర బిందువు ఉంది కాబట్టి సరళాత్మక చలనం చేస్తుంటే మధ్య బిందువు దగ్గర స్థితి శక్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది? గతి శక్తి ఎక్కువ ఉంటుందా, స్థితి శక్తి ఎక్కువ ఉంటుందా అనేది మీరు చెప్పాలి. ఓకే, గతి శక్తి ఎక్కువ ఉంటుందా, స్థితి శక్తి ఎక్కువ ఉంటుందా? మాధ్యమిక బిందువు అంటే మీకు అర్థమైంది కదా, ఇందాక ముందు డయాగ్రామ్ వేసి చూపించాను. మాధ్యమిక బిందువు దగ్గర గతి శక్తి ఉంటుందా? అంత్య బిందువులు ఏమో చివరి బిందువులు, అక్కడ ఏ శక్తి ఉంటుంది? మాధ్యమిక బిందువు మనకు ఏ శక్తి ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ అన్న. $35 స్టూడెంట్స్. స్థితి శక్తి మనకు ఎక్కడెక్కువ ఉంటుంది, గతి శక్తి ఎక్కడెక్కువ ఉంటుంది, వేగం ఎక్కడెక్కువ చెప్పాను కదా ఇందాక. అంత్య బిందువులు, మధ్య బిందువులు అని. మధ్య బిందువు అంటే అది చివరి నుంచి మధ్యకు వచ్చే దగ్గర, అంటే అక్కడ దూరం కంపన పంది శూన్యమయ బిందువు.
చేయాలన్న వెరీ గుడ్ ఇంకా టైం ఎంత ఉంది సార్ 42 మెంబర్స్ రెస్పాండ్ Yes, sir. So I'll just close in 10 seconds. Students, 10 seconds still more. student fast 10 seconds more fast 5, 4, 3, 2, 1. polling is closed polling is over right sir Yes, sir. first question 60% completely understood 75% above 70 plus 33 yes second question yeah 50% they can able to answer 50% practice చేసిన తర్వాత చేస్తాం right so third one is 1 to 5 scale లో so mostly 4 and 5 okay fourth question they have to do it fifth question zero ఇప్పుడు మనకు జీరో నాన్న fifth question మిగతా అన్ని రాంగ్ ఆన్సర్ 44% రాంగ్ ఆన్సర్ 42 correct so time period you have to so Pauna Punyam you have to calculate that one. Okay 1 minute so 1 point something వస్తుంది Pauna Punyam 75 by per minute 60 75 by 60 how much so 1 point something so answer is 36 per బానే చేశారు సార్ ఇది yeah fourth one కూడా 36 Answer is A, I guess. Fourth. అది little takes time but sir So fourth is A, no? So fourth is A, right? Option A. yes A answer sir first one option A correct sir Yes. బట్ అలా టైం కొంచెం ఒకటి అడిగితే Yes. అయిపోయేది సార్ అంటే పౌన ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగితే సరిపోయేది టైం సరిపోయేది రెండు అడుగు వరకు కొంచెం టైం కష్టం ఓకే యా లాస్ట్ వన్ 42 ఇది యాక్చువల్లీ ఏ ఆన్సర్ సార్ ఇది Yes. ఫిఫ్త్ వన్ ఏమి ఇచ్చి సార్ ఏనే కదా ఎందుకు సార్ అశ్విన్ సార్ Yes, sir. so fifth one also sir It's A potential only, no? energy is Yes. zero at yeah A only so ఇది 44 అనేది వాళ్ళకు మరి ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ యా అంటే వాళ్ళకు మేబీ వాళ్ళు ఏమనుకురంటే గతి శక్తి స్థితి శక్తి అనే వరకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనే వరకు ఫార్ములా రాసేసి సార్ అది దే జస్ట్ రోట్ ద ఫార్ములా ఓకే ఎనీవే యా Yes. సో యా థ్యాంక్ యూ సార్ Okay, thank you, sir. Sir, can you send last Yes, 3 sir. classes, 3 or 4? I don't know. Yes, sir. I'm sorry You can about share it. the. Yes, sir. I'll do that. Sir. I'm gonna upload those classes into a website. I think we have 6 more lessons, 7 more lessons, sir. Out of first year low, out of I think 14 we have already completed 8. I think 6 more lessons there. So maybe tomorrow I'll try to finish it 2, Sunday 2. By Monday, Tuesday, I think I can able to finish it. But let us see. We'll discuss it later. Thank you, sir. So can I leave, sir? Is it okay? Yes, sir. Thank you, sir. So okay. Students, thank you. Have a wonderful day, sir. Okay, I'm ending, sir.